Guys, good morning, good noon actually, 12 o'clock. Good noon, everybody. How are y'all doing today, guys? Can y'all hear me well? எல்லாருக்கும் நான் பேசுறது கேக்குதா? Hello. Physics paper எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, I don't think about my past அப்படின்றான், study well. Nice. Hi guys. Hi. Hopefully yesterday's class was useful to you. We solved a lot of questions, but yesterday was haloalkanes, ஒரு small section of organic chemistry. Organic chemistry is huge. Okay, எல்லா சாப்டரையும் ஒரே சிங்கிள் சாப்டரா பார்த்தா தான் பெட்டரா இருக்கும். ஓகேவா? Good afternoon, guys. Good afternoon. Do you remember me? Of course, Dr. Arun. Of course, I remember you. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம், alcohols, phenols and ethers. Okay. Yeah. So I have so many really nice questions collected from over the years. எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்படின்றத ஃபுல்லா இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன். So we will go ahead with that. All right. So start பண்ணிடலாமா? What do you guys say? How are you all doing? Nice. Everything. I'm perfectly ready da. Perfectly ready. Yeah, today OBS is working fine. நேத்தி கொஞ்சம் stream difficulty இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எல்லாமே clear ஆயிடுச்சு. So that's also good. Yes. Conversions இன்னைக்கு நிறைய questions வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு alcohols முடிச்சாச்சு, alkanes முடிச்சாச்சு, halo alkanes முடிச்சாச்சு. So நம்ம நிறைய conversions இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Sunday என்ன ஸ்பெஷல்? இதாண்டா ஸ்பெஷல். Meeting you all, having this session with you guys. This is the special today. This is one of my what do I say, one of my dreams to see so many of you in the session and interact with you. This is more than enough to score centum, sir. Centumல வந்து conceptual clarityயும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து எழுதும் போது, எக்ஸாம் எழுதும் போது you have to be very specific and particular. எல்லா பாண்டையும் கரெக்டாக போடணும். கார்பனுக்கு 4 வேலன்சினா 4 வேலன்சி தான் இருக்கணும். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கரெக்டாக எழுதணும். நேத்திக்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன இஷ்யூ வந்துச்சு. We will discuss that. Okay, in today's class I will discuss that. Please teach a bit slow. Of course. If I ever feel like I'm going fast, you guys let me know. I'm always looking at the chat. என்னென்ன ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். Okay, and we will get into that sync. I hope to get that perfect sync with you guys. That's the important thing for me. Okay, yesterday class was awesome. Thank you, ma. Thank you, Harish. Thank you so much. Okay, I hope I'm helpful to you. That's the main important thing. Okay, நம்ம எவ்வளோ தான் கிளாஸ் எடுத்தாலும் if I'm able to reach you guys intellectually, that's more important for me. Okay, yeah, reasoning questioning நீங்கள் நிறைய வச்சுருக்கேன். We will solve. So start பண்ணிடலாமா? We will start. Not yet started revision. இன்னிக்கே இந்த question setலயே உனக்கு revision வந்துருண்டா. Almost 60 questions I have today. Almost 60 questions. Are you all ready for the session? கையில் வாட்டர் கீட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. We are ready. Let's go forward, guys. Let's go forward. Let's high five and go forward. Okay. So first question நம்மளுக்கு கொஞ்சம் isomerism வச்சு ஒரு question. Okay. In the question usually I will use in a slightly later part of the exam, part of the session, but இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்டே இதை ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். C4H10O இப்படி ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்கடா. C4H10O. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எந்த மாதிரி மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்தாலும், பை த வே கைஸ், நம்ம லாஸ்ட் செஷனோடைய அசைன்மெண்ட் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஹோம் ஆன்சர்ஸ் வந்து போன வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே இருக்கும். You guys can go ahead and take it. Okay, I will also check whether the same PDF that we used yesterday can be given in the description itself. Okay va? Super nice. Session duration we will try to keep it to 3 hours. 60 questions மேல இருக்குடா. 60 questions மேல இருக்கு. அது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியும்னு பார்க்கலாம். ஓகே, எனி டைம் ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் டு ஜெனரேட் பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். டிகிரி ஆஃப் அன்சாச்சுரேஷன் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா இது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்த உடனே தெரியுது இது பியூட்டனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் அப்படின்னு. ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க, C6H12 அந்த மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து we have to be very careful. Let's say for example C6H12O. இது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா?
What is the functional group for this? CBSE I can guarantee you இந்த மாதிரி 4 கார்பனுக்கு மேலே போக மாட்டாங்க. மிஞ்சி போனால் 5 கார்பன் போவாங்கடா, அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே போக மாட்டாங்க. ஓகே, பட் வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? we will try டா சிவா, we will try for sure. ஓகேவா, முடிச்சிட்டோன்னா we are done, don't worry. So we will find out degree of unsaturation. அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும். Guys, degree of unsaturation for alcohols is 0, ethers is 0, aldehydes is 1, ketone is 1, alkene is 1, alkyne is 1, and carboxylic acid is 1, ester is also 1. Carboxylic acid, ester, acid, chloride, amide எல்லாத்துக்குமே 1 தான் degree of unsaturation. Degree of unsaturation ஓட formula என்னது? C plus 1 minus H by 2, where C is the number of carbon atoms and H is the number of hydrogen atoms. Okay, yeah, so suppose உனக்கு halogen வந்துச்சுன்னா அதையும் hydrogen மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so we will just only discuss for oxygen containing compounds. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணினா C4H10O க்கு என்ன வருது? For C4H10O, degree of unsaturation equals to C plus 1 minus H by 2. 0 வருது. ஓகே, அப்போ 0 வந்துச்சு, ஆக்சிஜனும் இருக்கு அப்படின்னா it can only be alcohol or ether. Simple, done. Next இதுக்கு பாருங்க, C6H12O க்கு என்ன வருது? C6H12O க்கு degree of unsaturation is 6 plus 1 minus 12 by 2, which is 7 minus 6, 1 வருது. அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோனா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஈனாலா கூட இருக்கலாம். அல்கீனால், ஈனாலுக்கு ஒன்று தான், ஈனாலாவும் இருக்கலாம். ஓகே, இதை வச்சு தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை டிசைன் பண்ணுறோம். ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வரேன்டா எல்லாத்துக்கும் நான் வரேன்டா. ஓகே, தென் வி வில் கோ பேக் டு திஸ் கொஸ்டின். ஹவு மெனி ஆல்கஹால்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஆல்கஹால்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ டேரெக்டாக நம்ம C4H10O ஆல்கஹால் இது எழுதிக்கலாம். தட் ஆர் ஆல்சோ கைரல் இன் நேச்சர். இந்த கொஸ்டினையும் பார்த்துக்கோங்கடா, ஒவ்வொரு தடவை ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போதும் we have to go back to the question and confirm our answer fits. ஆன்சர் ஃபிட் ஆகுதான்னு ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். சரி, ஃபஸ்ட்டு OH எடுத்துடுறோம். அப்படின்னா என்ன வரும்? C4H9OH இருக்கணும். இந்த OH எங்கெல்லாம் அட்டாச் ஆகலாம்? C4H9க்கு 2 செயின் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஓகே, ஒன்று CCCC லீனியர் செயின், இன்னொன்று பிரான்ச்டு செயின். ஒரு கார்பனை எடுத்து அப்படி உள்ளே போய் பிரான்ச் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா, இங்கேட்டில் பிரான்ச் பண்ணிக்கோ. லீனியர் செயின்லேயே 2 பொசிஷன் இருக்குது. இந்த பொசிஷன்லேயும் OH அட்டாச் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இந்த பொசிஷன்லேயும் OH அட்டாச் பண்ணலாம். இந்த 2 ஸ்ட்ரக்சர் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி பிரான்ச்டு செயினில் இந்த பொசிஷனில் வரலாம், இல்லாட்டி இங்கே நடுவில் இருக்கிற பொசிஷனில் வரலாம். இன்னொன்று பாருங்க, இந்த பொசிஷன் வந்து இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு திஸ் அண்ட் திஸ். இந்த 3 பொசிஷனில் ஹைட்ராக்சில் குரூப் போட்டாலும் IUPAC நேம் சேமாக தான் வரும். ஓகே, சரி, இப்போது ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. CH3 வரும், இங்கே CH2 டே CBSE எக்ஸாமில் ஹைட்ரஜன் ஃபில் பண்ணாமல் போட்டுறாதீங்கடா. உங்களுக்கு திடீர்னு சென்டம் வரும்போது ஒரு மார்க் கம்மி பண்ணிவிடுவான். அப்புறம் இந்த பையன் ஹைட்ரஜன் கூட போட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு. நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்னு காமிக்கிறேன், பட் ஹைட்ரஜன் கண்டிப்பாக போடணும். இன்றைக்கி நிறையா கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டோன்ட் மிஸ் த செஷன் டுடே. CH3 CH CH2 CH3, அதே மாதிரி இங்கே CH3 CH3 CH3. இந்த எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா ஒரே மாதிரி தான் வருது பார். C4H9O C4H9OH. ஓகே, ஸோ இந்த 4 ஸ்ட்ரக்சர் தாண்டா இருக்குது. எப்போவுமே ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட் C4H9க்கு 4 ஸ்ட்ரக்சர் தான் உண்டு. இதுக்கு N-பியூட்டைல்னு பேர், காமன் நேம் N-பியூட்டைல் நேம். இது செகண்டரி பியூட்டைல், இது ஐசோபியூட்டைல். ஓகே, இது டெர்ஷியரி பியூட்டைல். C4H9க்கு இந்த 4 ஸ்ட்ரக்சர் தான் உண்டு.
ஓகே, இப்போ இதில் கொஷின் முடியல, ஆன்சர் 4னு போட்டால் தப்பு, ஆன்சர் 4னு போட்டால் தப்பு. கைஸ் இந்த செஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஹைலி ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஷின்ஸ், எந்தெந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அந்த கான்செப்ட்ஸை இங்கே டீப்பாக எடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ டேக் அ லுக் அட் திஸ். தே ஆர் ஆஸ்கிங் நாட் ஹவு மெனி ஆல்கஹால்ஸ், இது வரைக்கும் நீ எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் 4, ஆனால் ஆர் கைரல்னு கேட்டிருக்காங்க பார்த்தியா? அப்போது இதில் எதுக்கெல்லாம் கைரல் கார்பன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கைஸ், டு யூ கைஸ் ரிமெம்பர் வாட் ஆர் கைரல் கார்பன்ஸ்? கைரல் கார்பன்னா என்னது? கார்பன் attached to 4 different groups. அதுக்கு பேர் தான் கைரல் கார்பன். 4 டிஃபரெண்ட் குரூப் இருக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் see. இந்த கார்பன் எல்லாத்துலயும் H2 வந்துருச்சுனாலே 2 சேம் குரூப் ஆயிடும். ஓகே, இஃப் ஐ see this carbon it has H3, அப்போ இது கைரல் கிடையாது. H2 கைரல் கிடையாது, H2 கைரல் கிடையாது, H2 கைரல் கிடையாது. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் வா, H3 H2, இது 2 கைரல் கிடையாது. இந்த கார்பன் பாரு, லுக் அட் திஸ் கார்பன். திஸ் கார்பன் இஸ் அட்டாச்டு டு ஒரு ஹைட்ரஜன், ஒரு ஹைட்ராக்சில் குரூப், ஒரு மீத்தைல் குரூப் அண்ட் ஒரு ஈத்தைல் குரூப். குரூப்பாக தான் எடுக்கணும். மற்ற எல்லா ஆட்டமும் மொத்தமாக சேர்த்து குரூப்பாக எடுக்கணும். திஸ் இஸ் கைரல்டா. திஸ் இஸ் அ கைரல் கார்பன். கைரல் கார்பனா ஒரு ஆஸ்ட்ரிஸ்க் போட்டுக்கோ, ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கோ. ஓகே, ஒரு காம்பவுண்ட் கிடச்சிச்சு. அப்புறம் இங்கே பாருங்க, திஸ் இஸ் CH3, இது கைரல் கிடையாது, இது கைரல் கிடையாது. இந்த கார்பன் எப்படி இருக்கு கைஸ்? இந்த கார்பன் கைரல் கிடையாதா? வாட் டு யூ கைஸ் திங்க்? திஸ் பர்டிகுலர் கார்பன், is it chiral or achiral? This carbon is attached to 2 CH3 groups டா. 4மே டிஃபரெண்டா இருந்தாதான் கைரல். பார்க்கலாம்டா. போன செஷன் பார்க்கலனாலும் இந்த செஷன் பார்க்கலாம். டோன்ட் வரி, நான் மற்ற எல்லா பேசிக்ஸையும் கவர் பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கைரல்டா. இந்த கார்பன் கைரல் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த கார்பன்ல திஸ் கார்பன் இஸ் அட்டாச்ட் டு 3 methyl groups and each of them are attached to 3 hydrogens. So this is also not chiral. Answer 1 தான்டா. Answer is 1. நம்ம இந்த கொஸ்டினை இவ்வளோ தூரம் பார்த்துட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். கைஸ் நல்லா நோட் பண்ணுங்க, சிபிஎஸ்சியில் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்கு இங்கே ஹைலைட் ஆகிருக்கு. இந்த கொஷினில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? கொஷினை படித்து நம்ம எப்படினாலும் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு 4ன்னு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். there are 4 ஆல்கஹால்ஸ்னு ஒரு நம்பர் கிடைக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு அதை மார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும். ஓகே, ஷியோர்டா தருண், ஷியோர். அதனால் இன்னொரு தடவை எவ்ரி சிங்கிள் டைம் ஒர்க்கு முடித்த உடனே கொஷினை படிங்க. ஒர்க்கு முடித்த உடனே இன்னொரு தடவை கொஷினை படிங்க. ப்ளீஸ் டூ திஸ். ஓகே, சூப்பர். கொஷினை படிக்கும் போது கைரல்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஐ வில் கெட் தி ஆன்சர் 1 only. ஆல் ரைட், ஆன்சர் இஸ் 1 only. எல்லா கொஷினுக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்காது, இந்த கொஷினுக்கு இருக்கு. குட். ஓகே, ஸோ யூ கைஸ் நோ வாட் இஸ் கைராலிட்டி. யூ கைஸ் நோ ஹவு டு ஜென்ரேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, chill. Let's move on to the next question. All right. IUPAC name of Meta-Cresol. Cresol na என்னது? All right. Cresol na methyl groupum இருக்கணும், phenol groupum இருக்கணும். அதான் Cresol. methyl groupum இருக்கணும், hydroxyl groupum இருக்கணும். ஓகே, 3 Cresol இருக்கு. Ortho-Cresol, Meta-Cresol, Para-Cresol. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சலாமா? ஓகே, இதான் ஃபீனால். ஃபீனாலில் இந்த இடத்துல CH3 குரூப் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் காமன் நேம் இஸ் O-Cresol, ஆர்த்தோ-Cresol. நம்பரிங் எப்படி போடுவோம்? ஹைட்ராக்சில் குரூப்லேருந்து ஆரம்பிச்சு போடுவோம். ஹைட்ராக்சில் குரூப் 1 2ன்னு வரும். அப்போ 2 methyl phenol இஸ் த நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட். பட் நம்மளுக்கு வந்து ஆர்த்தோ கேட்கல, மெட்டா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மெட்டா-Cresolனா எப்படி இருக்கும்? மெட்டா பொசிஷனில் CH3 குரூப் இருக்கும். Okay, so this is Meta-Cresol. So 3 methyl phenol. That's it. 3 methyl phenol is the right answer. Excuse me. அதே மாதிரி Para-Cresolனா 4 methyl phenol. Very simple. லெனிஷா காமா இருங்கம்மா, காம். எல்லாரும் நிறைய பேர் பேனிக் ஆகிறீங்க. ஸோ it is very
பேனிக் ஆனால் நம்மளுக்கு மைண்டில் எந்த கான்செப்டும் நிற்காதுடா. ஃபஸ்ட்டு காமாங்க, டீப் பிரீத்ஸ், ஓகே, சில். வாட் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூசிங் கொஷின்ஸ், கன்வர்ஷன்ஸ் ஆனால் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஐ வில் சே தட். ஓகே, இது வந்து க்ரெசால். மீத்தாயில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து க்ரெசால். இதுவே மீத்தாயில் இல்லை அப்படின்னா 2 ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அது கேட்டகால், ரிசார்சினால், குயினால். கேட்டகால்னா இப்படி இருக்கும், இது கேட்டகால். காமன் நேம் தான் சொல்கிறேன், இது டைஹைட்ராக்சி பென்சீன் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ரிசார்சினால். 2 OH இருந்துச்சுன்னா ரிசார்சினால், மெட்டா பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ரிசார்சினால், சாரி. அதுக்கப்புறம் பேரா பொசிஷனில் இருந்துச்சுன்னா குயினால். ஒருவேளை பேரா பொசிஷனில் டபுள் பாண்ட் ஓ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன், இது குயினோன். இது வந்து ஃபீனாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் வரும். டபுள் பாண்டோ இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, திஸ் இஸ் பென்சோ குயினோன், இல்லாட்டி ஷார்ட்டாக குயினோன். ஓகேவா, பென்சோ குயினோன். யா, டொலுவீன். என்னடா ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸோட இது சொல்லிடலாமா? பென்சீன், வேற என்ன வேணும்? டொலுவீன். டொலுவீன்னா ஒரு CH3 குரூப் இருந்தால் டொலுவீன், 2 CH3 இருந்தால் ஜைலீன். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வேணும்? டக்குன்னு சொல்லுங்கள், என்னென்ன வேணும்? டிகிரி ஆஃப் அசோசியேஷன்னா ஈக்குலிபிரியமில் வர கான்செப்ட், அது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிலையும் வரும் ஐ திங்க். ஸ்க்ரீன் பிரைட்னஸ் பிளாக்ல தானடா வச்சுருக்கேன், இதோட கம்மி பண்ண முடியலடா என்னால். அனிலின். அனிலின்னா என்னது? இப்படி இருக்கும்டா. அனிலின்னா NH2 குரூப் இருந்துச்சுன்னா அனிலின். இது பேர் டொலுவீன், இது பேர் அனிலின். அப்புறம் ஃபீனால். ஃபீனால் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் பை நவ். OH குரூப் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா ஃபீனால். வேற என்ன வேணும்? அனிசோல். அனிசோல் முக்கியம். அனிசோல்னா ஈத்தர்டா, OCH3 இது இருந்துச்சுன்னா அனிசோல். ஃபெனட்டோல்னு ஒன்று இருக்கு, OC2H5 வந்துச்சுன்னா ஃபெனட்டோல். ஓகேவா, நைஸ். வேற என்ன? மீத்தாக்சிஃபினால் தானே அனிசோல். ஃபீனாக்சைடு, ஃபீனோவேட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனை மட்டும் எடுத்துடணும். O- போட்டிங்கன்னா ஃபீனாக்சைடு ஆர் ஃபீனோவேட், ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. this is phenoxide. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட போட்டிங்கன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் மட்டும் போயிடும். ஓகே, டன். இவ்வளோ போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இந்த காம்பவுண்டுக்கு எப்படி பேர் வைக்கலாம்? யா, ஆஸ்பிரின் வந்து அசிடைல் சாலிசிலிக் ஆசிட். இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டினில் வருது, கியூமின் வந்து ஐசோப்ரோபைல் பென்சீன். என்னடா எல்லாத்தையுமே கேட்குறீங்க? ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் கைஸ், ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ டேக் அ லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். First thing, we have to identify the principal functional group. Here it is the hydroxyl group. Okay, hydroxyl group வந்துச்சு, benzoyl chloride. Okay, வரண்டா. benzoyl chloride அப்புறம் சொல்கிறேன். ஹைட்ராக்சில் குரூப்புக்கு தான் அப்போ இதை தான் மெயின் செயினாக எடுக்கணும் நம்ம. இதுதான் பேரண்ட் செயின். கைஸ், பேரண்ட் செயினை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்கடா. எனி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் டூ மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ இன்னொரு தடவை வந்து பாருங்கள். ரைட், ஸோ இந்த இடத்துல நம்பரிங் போடும்போது 1, 2 வரும். திஸ் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த செகண்ட் பொசிஷன். திஸ் இஸ் அ ஃபீனைல் சப்ஸ்டிடியூவன்ட். பென்சீன்றிங்க, இப்போ நம்ம ஃபீனைல் சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டாக எடுக்கிறோம். ஸோ திஸ் வில் பி 2-phenyl எத்தனால். 1 எத்தனால் சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா 1 எத்தனால தான் இருந்தாகணும், வேறு வழி கிடையாது. ஆம்பிகுவிட்டி இல்லைன்னா நம்பர் போட தேவையில்லை. 2-phenyl ethanol is absolutely right. ஓகே, ஒன்று தாண்டா பார்ப்போம். டோன்ட் வரி அபவுட் இட், வி வில் சி ஒன் அட் அ டைம். ஆல் ரைட், நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷனும் அதே தான் பண்ண போகிறோம். ஹவு டு ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் ஃபார் அ கிவன் ஃபார்முலா. The best way to do this is to generate all possible isomers da. ஓகேவா? ஓகே, don't believe any ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது, பட் ஒரு நேரோ செட்டுக்கு தான் அது ஒர்க் ஆகும், ஃபுல்லாலாம் ஒர்க் ஆகாது. தேங்க்யூ Pridnesh, thank you. Okay, now again we are going to look at the principal functional group. This is the principal functional group, alcohol group. Okay,
இப்போ இந்த இடத்துல பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே ஆல்கஹால் இருந்தால் நம்மளுக்கு சஃபிக்ஸ் ஆல்னு தான் வரும். இந்த இடத்துல வேற ஏதோ ஆல்டிஹைட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அப்போ தான் இந்த ஹைட்ராக்சி குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ப்ரிஃபிக்ஸாக ஹைட்ராக்சின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல ஆல் தான். நவ் லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஆஸ் த மெயின் செயின். 1 இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், லோயஸ்ட் லோக்கண்ட் ரூலு. ஓகே, ஸோ 1 2 3 4. தேர்ட் பொசிஷனில் புரோமினும் இருக்குது, மீத்தைலும் இருக்குது. எதை ஃபஸ்ட்டு சொல்வீங்க சொல்லுங்கள்? எது ஃபஸ்ட்டு சொல்லலாம்? அதுக்கு இந்த ஆர்டரில் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் தான் சொல்லணும். புரோமோ ஃபஸ்ட்டு வருமா இல்லாட்டி மீத்தைல் ஃபஸ்ட்டு வருமா? Which will come first? Bromo தான் come first. Very nice. So this will be 3 bromo, 3 methyl, butane, 1 all. That is the name of this compound. 1 all da. First question le irukku. Okay. Oi 3 butane uttanda, butane illada, butene. இங்க பாரு டபுள் பாண்ட் விட்டேன் பாரு. பியூட் டபுள் பாண்ட் செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு, அதையும் விட்டுறக்கூடாது. பியூட் 2 in vowel drop 1 all. Yeah, you're right. But 2 in 1 all. இந்த 1 all சொல்லணுமா வேண்டாமா? Can I just say but 2 in all? Is it okay? இப்போ 1 mark கொஸ்டின்ல உனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வையேன். but 2 in all சொன்னா கரெக்டா இல்லை but 2 in 1 all தான் சொல்லணுமா? 1 all சொல்லணும். 1 all சொல்லணும். எங்கடா கார்பன் வேலன்சி 5 இருக்கு? இந்த இடத்துலையா? ஆமால. அப்போ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வராது கைஸ். இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வராது. அப்போ பியூட் 2 in வராது. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது கரெக்ட் தான். பியூட்டன் 1 all தான் கரெக்ட். யூ ஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட். இந்த இடத்துல வந்து கார்பனுக்கு ஆல்ரெடி ஓவர்லோடட், சிங்கிள் பாண்டே போட்டுக்கலாம் நம்ம. யா ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. திஸ் இஸ் IUPAC நேம். hydroxyl group highest priority, so this will become a phenol. Guys, இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கவா? இந்த கொஸ்டின் வருவோம். இன்னொரு கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன். வாட் இஸ் த ஐசோமெரிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் திஸ் காம்பவுண்ட் cresol and benzyl alcohol? What type of isomerism? Type of isomerism between these two. Who can tell? ஷார்ட்டாக இப்போ நம்ம எடுக்கிற கொஷின்லேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும்டா. ஆல்கஹால்ஸில் வேறு கொஷினே இல்லை. 60 கொஷின் வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த லெக்சர் முடித்த உடனே 100% இந்த கொஷின்லேருந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துடும். ஷியோர். சம் ஆஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் தி ஆன்சர் ரைட். தே ஆர் ஆக்சுவலி ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம். ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் ரெண்டுமே OH குரூப் தான். அப்புறம் எப்படி ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம்? பிகாஸ் when OH group is attached directly to the ring, they behave differently. They behave as if they are a completely different functional group. Resonance இருக்குல்ல, அதனால இதுக்கு அசிடிக் நேச்சர் நிறையா இருக்குது. இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்லாம் நடக்குது. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் நடக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் as an alcohol, this is considered as a phenol, therefore they have functional isomerism. So I wanted to say this. Now we get back to this question. Okay, இந்த கொஸ்டின் வாங்க நம்பரிங் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6. ரெண்டாவது நம்பரிங் 1 ஹைட்ராக்சில் குரூப் தான் 1. 3 4 5 6. இந்த ரெண்டு நம்பரிங்ல எதிரா கரெக்டா? 2,5 டைநைட்ரோஃபீனால். ஏன்னா அதுதான் லோயஸ்ட் செட் ரூல். கிரீன் செட் என்ன வருது? 1,3,6 வருது. எல்லோ நம்பரிங் செட் என்ன வருது? 1,2,5 வருது. இதில் எந்த செட்டு சின்ன செட்டாக இருக்கோ அந்த செட்டு தான் எடுத்துக்கணும். திஸ் இஸ் த லோயஸ்ட் செட். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லோயஸ்ட் செட் ரூல். அதனால் எல்லோ தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் வில் பி 2,5 டைநைட்ரோஃபீனால். ஃபீன் 1 நாள் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. எப்படினாலும் அது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் தான் வந்துடும். It's very yellow. Okay, I will check it. I'll check with the technical team. So you guys can see this, right? All right. Next question போயிடலாமா? Okay, next question. This is an easy question. ஆனால் இந்த கொஷனில் தான் this is a tertiary butanol. Okay, common name is tertiary butanol. பட் நம்ம இதில் லாங்கஸ்ட் செயின் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும்.
கலர் வேணுமா, கலர் yellow கலர் வேணுமா, ரெட் கலர் வேணுமா? Okay, so that is done. So if you see, hydroxyl is the highest priority functional group. Obviously, வேற எதுவுமே இல்லை. This can be your longest chain. Please be very careful here. Okay, இப்படி vertical, இது வரைக்கும் நம்ம vertical எடுத்ததே இல்லை. Okay, அதனால be very careful here. So then you say this is the numbering, and we will now have 2-methyl propan 2-ol. Clear? 2-methyl propan 2-ol. நியோபியூட்டனால்லாம் இல்லடா, நியோபியூட்டேனே கிடையாது. ஐசோபியூட்டைல் ஆல்கஹால் இருக்கு, n-butyl alcohol, isobutyl alcohol, secondary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol. இந்த 4 butyl alcohol தான் இருக்கு. நியோபென்டைல் ஆல்கஹால் இருக்கு, பியூட்டைல் கிடையாது. ஓகே, லாங்கஸ்ட் செயின் இதுதான் பேரண்ட் செயின். லாங்கஸ்ட் கண்டினியூஸ் செயின் இஸ் தி பேரண்ட் செயின். ஓகே, மூவிங் ஆன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். You have been given another this thing here. bond லாம் கரெக்டாக இருக்கு. hydroxyl group is the highest priority functional group. அப்போ இதே எடுத்துக்கலாமே, நம்ம இதே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 1 2 3 4. ஆல்ரைட். டைமீத்தைல் ஏன்டா சொல்லணும், மீத்தைல் ப்ரோப்பனால் சொல்லிக்கலாமேடா அதில். This is the most expected question, guys. இது IUPAC நேம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு எவ்வளோ கொஷின் வருது நீங்களே பாருங்க. ஜஸ்ட் இதுதான் அது. You guys are asking for that session for most expected question. This is it. All right. So this is but 2-in-1-ol. அதில் செகண்ட் பொசிஷனில் bromine இருக்கு, தேர்ட் பொசிஷனில் methyl இருக்கு. So let's move on for this answer. 2-bromo 3-methyl but 2-in-1-ol. Is this clear? Yeah, 2-bromo 3-methyl but 2-in-1-ol. இங்க நிறைய பேர் ஒரு மிஸ்டேக் பண்றீங்க, ENE போடுறீங்க. இது அவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் கிடையாது. பட் IUPAC ரூல்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க, இந்த வவ்வலை டிராப் பண்ணணும், இந்த வவ்வல் எழுதக்கூடாதுன்றாங்க. இப்போ இந்த நம்பர்லாம் இல்லாம படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டினால் அப்படின்னு வரும், போட்டுனா பியூட்டினியால்னு வரும். அது வேண்டாம், ஒரு சின்ன இஷ்யூ தான் அது. பட் இதுக்கு பேர் என்னது, வவல் ட்ராப். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வவல் ட்ராப். ஓகே, நியோல பென்டைன் இருக்கு. ஓகே, மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். குயிக்காக இதெல்லாம் முடிச்சிடலாமா? இதுவும் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் செயின், திஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப், திஸ் இஸ் த மெயின் செயின். அப்போ நம்பரிங் இந்த சைடு தாண்டா வரணும். Lowest locant should be given to hydroxyl group. Okay, so this is prop 2-in-1-ol. So this will be 3-phenyl prop 2-in vowel drop 1-ol. Yeah, perfect. 3-phenyl prop 2-in-1-ol. Correct. Okay, நெக்ஸ்ட் கைஸ், செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், இன்றைக்கி இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன். டோன்ட் வரி, இன்றைக்கி அவ்வளோ இதில் வரல இதில். ஓகே கைஸ், இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல C6H5 இருக்குது. C6H5 ரிங்கு வச்சு போட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் OH குரூப் தான். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் திஸ் வில் பி யோர் மெயின் செயின், பேரண்ட் செயின். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இதுதான் செகண்ட் கார்பன். ஸோ திஸ் வில் பி 2-phenyl 1-ethanol. 1-ethanol சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, 2-phenyl ethanol சொன்னாலே போதும். அது ஏன் அப்படின்னா எத்தனாலில் ஆம்பிகுவிட்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் டு குவாலிஃபை தட் எத்தனால். ஓகே, இன்னொரு விஷயம், சிபிஎஸ்சியில் எழுதும்போது இந்த ஆல் கொஞ்சம் கரெக்டாகவே போட்டுருங்க. நான் கொஞ்சம் கர்சிவில் எழுத ட்ரை பண்ணுவேன் அப்போ ஓஆல் ஏஎல் மாதிரி வந்துடும். அந்த ஏஎல் மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா அது ஓஎல்லா ஏலான்ற கன்ஃபியூஷனில் ஹாஃப் மார்க் கட்டானாலும் ஆகிடும். தெளிவாக எழுதிக்கோங்க, நம்மளுக்கு எங்கேயுமே மார்க் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது. கிளாரிட்டி, அப்சல்யூட் கிளாரிட்டி. ஓகே, ஆல் ரைட்.
Next question. I think this is the last IUPAC question. இன்னும் 2-3 இருக்கு, but we will restrict ourselves to these questions. இன்னும் இதே மாதிரி நான் ஓகே, நான் என்ன பண்றேன் அப்பனா கரெக்டா வரிசையா போட்டே போறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஓகே, now take a look at this. Guys, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்? Because longest chainல கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கு. Of course da Kevin, of course. It's not benzene cyclohexene. எதுடா சொல்ற? C6H5 தான்டா இருக்கு. எல்லாமே பென்சீன் தான்டா. கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்றான் பார். பென்சீன் தான். இது வரைக்கும் பென்சீன் தான். சைக்ளோஹெக்சேன் வந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்துக்கலாம். எதுடா சைக்ளோஹெக்சேன்? உங்களுக்கு பிளர்டா தெரியுதா? பென்சீன் தான்டா. C6H5 தானே சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் பென்சீன் ரிங் தான். சைக்ளோஹெக்சேன் நம்ம இன்னும் என்கவுண்டர் பண்ணல. C6H5 பென்சீன் ரிங் தான். Okay. Okay, so let's take a look at this one. Propane illada. Propane chain kadayadu idu. Careful guys, careful. Longest chain edunga. Identify the longest chain that contains this functional group. எப்பவுமே first carbon வரணும் அவசியம் கிடையாது. அதனால தான் டைம் கொடுக்குறேன். It is a butane chain. Butene chain அது. Butene chain. Okay, look at this. I can take it like this. 4 carbon chain இப்படி எடுக்கலாம். Hydroxyl group should get the lowest number possible. So 1, 2, 3, 4 இந்த மாதிரி போடணும். Okay. Okay. So then what we will name this? இங்க பாத்தீங்கன்னா methyl இருக்கு. So 3 methyl. But 3 ene 2 all. This is the name of the compound. Dimethyl varadu. Okay va? 3 methyl but 3 in 2 all. That's it. Double bond இருக்கு. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. How to identify parent chain? நீ ஏதாவது ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிடா. ஓகே, இந்த பெட்டர் क्वेश्चन இருக்கா? இந்த क्वेश्चन எடுத்துக்கோ. ஏதாவது ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஆரம்பி. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ வில் ரீரைட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஹியர். மேலே CH3 இருக்கு. ஆனால் இந்த கார்பனில் லெஃப்ட் சைடில் CH3 இருக்கு, ரைட் சைடில் CH3 இருக்கு, இந்த இடத்துல OH இருக்கு, அப்புறம் இங்கே C2H5 இருக்கு. ஓகே, C2H5 இருக்கு இங்கே. அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? CH2 CH3 போட்டுக்கணும். பெருசாக போட்டுக்கோ. ஈத்தைல்னு அப்படியே வச்சுக்காத. ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிரு. எல்லா கார்பனையும் தனித்தனியாக எடுத்துரு. இல்லாட்டி லாங்கஸ்ட் செயின் எடுக்கிறது கஷ்டமாயிடும். ஓகேவா? லோயஸ்ட் சம்மெல்லாம் பழங்காலத்து ரூல் தான். அதெல்லாம் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம NCERT ரூலே வந்து கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த லேட்டஸ்ட் ரூல்ஸ் ஒன்லி. பட் லெட் அஸ் ஸ்டிக் டு திஸ் நாமென்க்ளேச்சர் ஃபார் நவ். ஓகே, now let's take a look at this. Hydroxyl is the highest priority functional group. நிறைய பேர் இன்னும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இங்க பாருங்க, எப்போ சார் OH குரூப்ல ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து ஹைட்ராக்சி, சஃபிக்ஸ் வந்து ஆல். எப்போ ஆல் யூஸ் பண்ணோம், எப்போ ஹைட்ராக்சி யூஸ் பண்ணோம்? ஆல் இஸ் யூஸ்ட் when OH is the highest priority functional group. OH is highest priority functional group. ப்ரையாரிட்டி டேபிள்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, இதுதான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்தால் இது சஃபிக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணோம், ஹைட்ராக்சி வராது. பட் வென் சம் அதர் குரூப் இஸ் பிரசன்ட், OHோட ஹையர் ப்ரையாரிட்டி என்னென்னு சொல்லுங்க? ஹையர் ப்ரையாரிட்டி தேன் OH. OH குரூப்போட ஹையர் ப்ரையாரிட்டி குரூப் என்னென்ன இருக்கு நம்ம படிச்சதுலேயே சொல்லுங்க, நம்ம ரொம்ப வெளியெல்லாம் போக வேண்டாம். ஓகே, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி. OH நீ ஹைட்ராக்சி யூஸ் பண்ணும். ஓகே, வென் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி தேன் OH இஸ் பிரசன்ட், யூஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஹைட்ராக்சி. புரியுதா? COOH இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? அதுக்கப்புறம் ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரைடு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆசிட் குளோரைடு இருக்கு, ஆசிட் ஹாலைடு இன் ஜென்ரல், அதுக்கப்புறம் அமைடு இருக்கு, எஸ்டர் இருக்கு, அமைடு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, ஆல்டிஹைடு இருக்கு, கீட்டோன் இருக்கு,
இது எல்லாம் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். OH விட ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். அந்த இடம் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ஏதாவது ஒன்று வந்துருச்சுன்னா நீ ஹைட்ராக்சி தான் யூஸ் பண்ணணும். எல்லா சாப்டர் இல்லைடா, நான் இது மட்டும் தான் கவர் பண்ணுவேன், ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபார் தட் இஸ் த பிளான். ஓகேவா? சல்ஃபோனிக் ஆசிட் ஆஃப்கோர்ஸ், சல்ஃபோனிக் ஆசிட் இருந்தாலும் அதே தான், SO3H. சல்ஃபோனிக் ஆசிட் இருந்தாலும் ஹைட்ராக்சி குரூப் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஹைட்ராக்சியை விட எதெல்லாம் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கோ அங்கே எல்லாம் வந்து நான் ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வென் higher priority functional group is present. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான். இந்த எக்ஸாம்பிள் முடிச்சிருவோம். ஸோ திஸ் இங்கே லாங்கஸ்ட் செயின் கேட்டிங்களே, லாங்கஸ்ட் செயின் பார்க்குறோம். ஆம்பிக்விட்டினா என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஏதாவது ஒரு கார்னர்லேருந்து ஆரம்பிடா. இந்த கார்னர் நம்பரிங்கே போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்ஃபேக்ட் ஏதாவது ஒரு கார்னர்லேருந்து நம்பரிங் போட ஆரம்பி. யூ ஃபைண்ட் த லாங்கஸ்ட் செயின் பாசிபிள் ஃப்ரம் தட் கார்னர். ஓகே, ஸோ இங்கே பாரு, இங்கேருந்து 1 2 3 இங்கே போனீங்கன்னா 4ஓட முடிஞ்சிடும். ஆனால் இங்கே வந்தீங்கன்னா 4 5ன்னு வரும். புரியுதா? இப்படி வந்தீங்கன்னா 4 5ன்னு வரும். நீ இங்கேருந்து போனீங்கனாலும் 5 கார்பன் தான் வரும். இங்கேருந்து வந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 4 கார்பன் தான் வரும். பாரு, ஐ வில் யூஸ் ஆரஞ்ச் கலர் ஃபார் திஸ். 1 2 3 4ன்னு வரும். இங்கே 3 4ன்னு வரும். மேக்ஸிமம் இங்கே கார்பன்லேருந்து ஆரம்பிச்சின்னா 4 தான் வரும். இல்லை ஒரு சைடு 3 வரும். ஸோ ஹையஸ்ட் பாசிபிளாக நீ எவ்வளோ கார்பனை கனெக்ட் பண்ண முடியுமோ அதுதான் உன்னுடைய மேக்ஸிமம் பேரண்ட் செயினாக அதுதான் எடுக்கணும். ஓகேவா? ரைட். இன்னைக்கு ஃபீனால் எடுக்கும்போது ரெசனன்ஸ் நான் எடுக்கிறேன், டோன்ட் வரி கைஸ். ஓகே, ஸோ இதில் நம்மளுக்கு நம்பரிங் வந்து அந்த க்ரீன் நம்பரிங் தான் கரெக்டு. லெட்ஸ் கண்டினியூ. ஸோ ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இஸ் ஹைட்ராக்சில் குரூப். அப்படின்னா எனக்கு மீத்தைல் குரூப்பு சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக வருது. ஸோ 3,3 டைமீத்தைல் pentane 2-ol. This is your answer. Okay, all right, perfect. Any confusion here? Steric hindrance சொல்றேன்டா இன்னைக்கு இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு क्वेश्चनல steric hindrance நம்ம முக்கியமா பார்க்க போறோம். Don't worry. Example for hydroxy பார்க்கலாமா? Let's take one question where you have the hydroxyl group. இரு, நான் bond line structure போட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. CH3 CHOH ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கு. ஆனா இதுல கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப்பும் இருக்கு. இதுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்? இந்த கிளாஸை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லாம் சொல்றேன்டா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளாஸை முடிப்பேன்டா. எஸ்டர் நாமென்க்ளேச்சர் வரும்போது சொல்றேன்டா. அது வந்து நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல தானே வரும், ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸ் அண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். அப்போ சொல்றேன். ஓகே, ஈத்தர் நாமென்க்ளேச்சர் இன்னைக்கு முக்கியமா பார்க்கணும். இதை முடிச்சிடலாம். இது சொல்லுங்க, name of this compound quick-ஆ சொல்லுங்க. This is having carboxylic acid. This is the highest priority. இங்க highest priority functional group carboxylic acid தான். அப்போ நான் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு suffix யூஸ் பண்ணக்கூடாது. This is a substituent. I have to name it as hydroxy. I can't call it as all. Okay, நம்பரிங் இந்த சைட்லேருந்து வரணும். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்க்கு தானே ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி, அதுக்கு தானே லோயஸ்ட் லோக்கன் கொடுக்கணும். ஸோ 2 ஹைட்ராக்சி தப்பு. 3 ஹைட்ராக்சி பியூட்டனோயிக் ஆசிட். ஓகே, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லையும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்கு. நம்ம இப்போ அதை பார்க்க வேண்டாம், அந்த சாப்டர் வரும்போது பார்க்கலாம். D&F block எடுப்போம்டா. டோன்ட் வரி கைஸ், யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் அ லைவ் செஷன் ஆன் தட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டன். இது நம்ம ஈத்தர் இன்னும் பார்க்கலல்ல, ஈத்தரையும் பார்த்துடலாமா? இது பார்த்தாச்சு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸி தான். திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் பேரண்ட் செயின். 3 கார்பன்ஸ் வந்துருச்சு பேர். ஸோ திஸ் வில் பி 2-phenyl 2-propanol. ஓகே, 2-phenyl 2-propanol. ஓகே, இப்போ ஈத்தரில் ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் we will definitely go for physical properties, preparation, chemical properties, அதெல்லாம் போயிடலாம். ஓகே, so take a look at this. What is the name of this compound? Guys, ஈத்தருக்கு ப்ரையாரிட்டியே கிடையாதுடா. ஈத்தருக்கு ப்ரையாரிட்டியே கிடையாது. ஸோ கைஸ் டோன்ட் வரி, இன்னைக்கு நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் போவோம். we have plenty of time இருக்கு. டோன்ட் வரி about it. டைம் எல்லாம் விட்டுருங்க, நம்ம இப்போ கான்செப்டை பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட்.
ஈத்தரோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஈத்தரோடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்காக்சி ஆல்கேன். இந்த அல்கேன் தான் பேரண்ட் செயின். அதுக்கப்புறம் இந்த அல்காக்சியை நம்ம என்னன்னு எடுக்கிறோம், சப்ஸ்டிடியூவன்ட்னு எடுக்கிறோம். ஓகே, ஆல்காக்சி அல்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் யோர் ஈத்தாக்சி, இதுதான் நம்மளுக்கு பேரண்ட் செயின். ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் ஆஃப் கார்பன் தான்டா. லாங்கஸ்ட் செயின்ன்றது 2 கார்பன் செயின் தான் இங்கே லாங்கஸ்ட் செயின், அதனால அதே இருந்துட்டு போட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஈஸி ஒன். திஸ் இஸ் ஈத்தாக்சி. ஸோ த நேம் இஸ் ஈத்தாக்சி ஈத்தேன். ஓகேவா? இதே இது நான் இப்போ இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ, OCH3. இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்ன? இந்த இடத்துல இன்னொரு மீத்தல் குரூப் போட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், we know that there is no highest priority functional group. எல்லாமே சப்ஸ்டிடியூவன்ட் தான் இருக்கு. ஈத்தர் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஆமா, இதாண்டா IUPAC நேம். ஈத்தாக்சி ஈத்தேன் இஸ் IUPAC நேம். டைஈத்தைல் ஈத்தர் காமன் நேம் வந்து டைஈத்தைல் ஈத்தர். டைஈத்தைல் ஈத்தர். ஓகே, சிம்பிள். நவ் இந்த இடத்துல லாங்கஸ்ட் செயின் பாருங்க கைஸ். மீத்தாக்சி ஒரு சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் இருக்கு. ஓகே, ஆனா ஈத்தேன் வந்து லாங்கஸ்ட் செயின் கிடையாது. I think yesterday we saw it a little differently, but this is correct. நான் இப்போ சொல்ல போறது correct nomenclature for this. Look at this. இதுதான்டா longest chain, 3 carbon chain. கார்பன் வேலன்ஸ் இங்கே மிஸ் ஆகுதா? இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துலாம். யா, நான் ஃபஸ்ட்டு அது மாற்றி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டேன்ல, அந்த ஹைட்ரஜன் எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்பரிங் ஆஃப் த கார்பன் கோஸ் லைக் திஸ் 1 2 3. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரோபேன் தான் நம்மளுக்கு இந்த அல்கேன். ஓகே, பேரண்ட் செயின் இஸ் ப்ரோபேன். இதுதான் பேரண்ட் செயின். வந்துச்சா? பேரண்ட் செயின் கிடைச்சா? அப்புறம் இந்த அல்காக்சின்றது இது, பட் யூ ஹேவ் டு டேக் திஸ் ஆஸ் யுவர் திஸ் ஆல்சோ யுவர் சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் ஆல்சோ. ஸோ சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் நேம் எல்லாம் போடுங்க. மீத்தாக்சி ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் மீத்தைல் ஒன்று இருக்கு. எதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும்? ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எது ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும்? மீத்தாக்சி ஃபர்ஸ்ட். மீத்தாக்சியா ஃபர்ஸ்ட் வரும்? ஆமாண்டா, ஓ தான் ஒய்க்கு முன்னாடி வரும். சூப்பர் கைஸ். ஸோ 2-methoxy 2-methyl propane. That is the name of this compound. Fantastic guys. Vasant, very nice. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்வேதா, கவின், ரிதீஷ், ரித்விக், சுபாரஞ்சின். நைஸ் நைஸ் நைஸ். வெல் டன் கைஸ், வெல் டன். ஓகேவா? இன்னொன்று வேணுமா? Yesterday we saw one thing. So this is also very simple. Now CH2 CH3 இருக்கட்டும். இந்த சைடு நான் என்ன பண்றேன்? CH2 CH3 மேலே ஒரு CH3 கீழே ஒரு CH3. கைஸ், உங்களுக்கு CBSEல இதுக்கு மேலே டிஃபிகல்ட்டாக கேட்க மாட்டாங்க. இதுக்கு மேலே டிஃபிகல்ட்டாக கேட்க மாட்டாங்க. This is very simple. Okay. Now try this. Last question in IUPAC nomenclature. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Physical properties எல்லாம் போடுவோம். தொல்காப்பியன், பார்த்தேன். I saw your message. ஓகே, இப்போ இப்படி ரொம்ப ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஐ எம் ஜஸ்ட் மேனேஜிங் டு ரீட் சம் ஆஃப் யுவர் chat messages. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா ஐ எம் ஏபிள் டு ரீட். யா, ட்ரை திஸ் கொஷின். வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? மெக்கானிசம் எடுக்கிறேன்டா, இன்னும் நிறைய இருக்குடா. இப்போ தான்டா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். யா, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சப்ஸ்டிட்யூவன்ட். Our longest chain has to include that. So this will be our longest chain. Numbering வந்து இதுக்கு தான் priority கொடுக்கணும். So obviously 1, 2 and 3. இது ஒரு substituent, இது ஒரு substituent. மொத்தம் 3 substituent. Okay. So you have 1 ethoxy, 2,2 dimethyl propane. போதும். Okay, 2,2 dimethyl propane. This is correct.
Yeah, that's it. Okay, so let's move on to the next question. இதெல்லாம் நம்ம போட்டாச்சு. Alright guys, இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வரையிறது. ஏன்னா சிபிஎஸ்சி இல்லையா, சிபிஎஸ்சியில் நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வரையும் சொல்லுவாங்க. You should know that. Okay, so நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஹெக்ஸ் 1 in 3 ஆல். ரூட்டை வச்சு நம்ம செயின் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கைஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பாக வேலன்சி பேலன்ஸ் பண்ணி தான் போடணும். ஹைட்ரஜன்லாம் போடணும். ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்கெலிட்டல் ஃபார்மில் போட்டுக்கோ. இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோ. ஓகே, ஒரு பாண்டு, அப்புறம் சி பாண்டு, சி 1 2 3 4 5 6 ஹெக்ஸ்ன்னு இருக்கிறது இல்லையா, அதனால 6 கார்பன் போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்லேயே ஈன் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறேன், இங்கே டபுள் பாண்ட் போட்டுக்கிறேன். தேர்ட் பொசிஷனில் ஆல் வந்திருக்கு. 1 2 3 தேர்ட் பொசிஷனில் OH குரூப் போட்டேன். அவ்வளோதான், மீதி எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இன் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கார்பன் செயின் ஹாஸ் 5 bonds. எதிரா சொல்கிறேன்? which one this one? இல்லையே, இருக்கு இங்கே. கரெக்டாக தானே இருக்கு. இது C2 கிடையாது, இது செகண்ட் கார்பன். இதுவும் C1 கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். ஓகே, திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஒன். யா, ஸோ தென் யூ ஃபினிஷ்ட் ஆஃப் CH2 CH CHOH CH2 CH2 CH3. அவ்வளோதான். என்ன டவுட்ரா? யூ ஆஸ்க் இட். நான் டவுட்னு சொல்லி யூ லெட் மீ நோ. ஓகே ஷாம், டன்னா. திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர், pretty straightforward. CH2 double bond, CH single bond, CHOH single bond, CH2 CH2 CH3. ஓகேவா? நீ பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டாலும் கரெக்ட் தான். இது பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டாலும் கரெக்ட் தான். யூ கேன் ஹேவ் பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ. 1 2 3 4 5 6. ஆனால் பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும் போடுங்க. ஓகே, பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுடலாம். 4 பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சரில். ஓகேவா? யா OH has higher priority than alkene, பட் இந்த சைட்லேருந்து போட்டிங்கன்னா 4 வந்துருமே. நம்பரிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நம்பர் பண்ணால் 4 வந்துடும், இன்சைட் நம்பர் பண்ணால் தான் 3 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஓகே கைஸ், ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் IUPAC nomenclature போதும். They've asked you next about acidic nature of phenol. Let's finish that off also. Hi Prashant, welcome da. Synthesis question வருமா? கண்டிப்பாக வரும். அங்கே பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாமா? நீ எங்கே வேணால் பாண்ட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம். பாண்ட் லைன் இஸ் அ வெரி வெல் லெஜிட்டிமேட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, போடக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும், எப்படி போடுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கும். பட் தட் இஸ் ஓகே. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போடுங்க, தெரியாட்டி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. இப்போ ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய டைம் கிடையாது, முன்னாடியே கற்றுக்கிட்டு இருக்க டைம். பிரசாந்த், ஐ சா யூடா. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் டேக் அ லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். எது மோஸ்ட் அசிடிக்னு கேட்டிருக்காங்க. கைஸ், இதில் ஆல்கஹாலில் அசிடிக் நேச்சர் அப்படின்றது ஃபீனாலில் கொஞ்சம் யூஸ்வலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற கொஷின் டைப் இது. ஓகேவா? நம்ம இப்போ அசிடிக் நேச்சர்னு பார்க்கும்போது ஈக்குலிபிரியம் கான்செப்டை எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் த கான்செப்ட். ஓகே, எது வந்து ஸ்டேபிள் கான்ஜுகேட் பேஸ் கொடுக்குதோ, கான்ஜுகேட் பேஸ்னா அயான், ஸ்ட்ராங் ஆசிட் கொடுக்கும். இது ஏன் அப்படின்னா, லெட் அஸ் டேக் an acid HA. இது என்ன பண்ணுது? H+ கொடுக்குது, அப்போ A- கிடைக்குது. ஓகே, இதை வந்து ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் வச்சுக்கோ. லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் as a ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். எது வந்து ஆனயான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஸோ ஃபார்வர்ட் ஃபேஸிங்கில் இருக்கும். ஆல்ரைட், காட் இட்ரா. ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஸ்டேபிள் ஆனயான் கொடுக்குதோ அது நிறைய H+ கொடுக்கும். மோர் H+ இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட், ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட். நிறைய H+ கொடுத்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட். புரியுதா? அப்போ ஆனயானோட ஸ்டெபிலிட்டி இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ்க்கு வந்துருச்சு. ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு. ஆனயான் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் ஆசிட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது புரிஞ்சிச்சா? ஆனயான் ஸ்டேபிளாக இருந்தால் ஆசிட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இப்போ எந்த ஆனயான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆனயான் எப்படி வரும்? ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஆனயான் நம்ம பார்க்கணும்னா we have to consider charge, lower charge. Lower the charge, greater the stability.
lower the charge, greater the stability. சார்ஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாகும். ஓகே, அவ்வளோதான். இங்கே எல்லாத்துலேயுமே OH இருக்கு. ஸோ லெட் அஸ் நாட் கன்சிடர் அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால் விச் இஸ் யூஸ்வலி லெஸ் அசிடிக் தேன் ஃபீனால். இந்த இடத்துல OH இருக்கு. இதுவும் வந்து ஆக்சுவலி அலிஃபேட்டிக் தான். பென்சின் ரிங் இருந்தால் தான் நம்ம இதுவான்னு தான் செக் பண்ணணும் இப்போ. ஓகே, இது ரெண்டத்துலேயும் என்ன பண்ணு, H+ ரிமூவ் பண்ணிவிடு. ஓகே, ஆப்ஷன் பியில் H+ ரிமூவ் பண்ணினா எனக்கு எப்படி வருது, O- வரும். ஆப்ஷன் டியில் H+ ரிமூவ் பண்ணினா இந்த இடத்துல O- வரும். இந்த இடத்துல பேரா பொசிஷனில் குளோரின் இருக்கும். டிஃபரன்ஸ் வந்து குளோரின் மட்டும்தான். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் வந்து குளோரின் மட்டும்தான். இந்த குளோரினோட வேலை என்ன, திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஷோ -I எஃபெக்ட். குளோரின் ஹேஸ் தி எபிலிட்டி டு withdraw எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி. அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் கம்மியாகும். சார்ஜ் கம்மியாச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும். அப்போ பி ஸ்ட்ராங்கரா டி ஸ்ட்ராங்கரா, இது ஸ்ட்ராங்கரா இது ஸ்ட்ராங்கரா, டி தான் ஸ்ட்ராங்கர். ஓகே, ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். புரியுதா? எஃபெக்ட் தான்டா, சேம் எஃபெக்ட். இப்போ ரெண்டுத்துலையுமே ரெசனன்ஸ் இருக்கு. பிலையும் ரெசனன்ஸ் இருக்கு, டிலையும் ரெசனன்ஸ் இருக்கு. we will complete all relevant questions டா, டோன்ட் வரி. ரொம்ப அவன் இடுக்குலேருந்து எடுத்தால் தான். நீங்கள் இந்த ஃபுல் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லெக்சர் முடிச்சுட்டு, ஓகேயா, லெக்சர் முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை NCERT புக்கை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், இந்த ஆல்கஹால் சாப்டரில் ஒரு 30 pages கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டின் வைஸாக இங்கே முடிச்சிருவோம். நீ ஒரு தடவை வந்து லைன் டு லைன் அதை வந்து ரீடிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் ஹார்ட்லி டேக் 40 minutes ஆர் ஸோ. முடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த சாப்டர் முடி வச்சலாம், அவ்வளோதான், டன்னு. ஓகே, ரைட். ஸோ டேய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்கடா, ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கடா. ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். எவ்ரிபடி இஸ் கிளியர் அபவுட் திஸ். இந்த மாதிரி அசிடிக் பேஸ்ட் கொஷின் நிறைய கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல குளோரின் இருக்கா, குளோரின் வந்து -I எஃபெக்ட். வேறு என்னென்ன குரூப்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கொஷின் வரும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் கொஷின் வாஸ் asked in 2024 டா, previous year question. That's why I'm showing you. All right, let's move on guys. Next another question. இந்த question பாருங்க, தெரியுதா question தெரியுதா? Phenol reacts with aqueous NaOH to give sodium phenoxide. This is correct. Phenol reacts with aqueous NaOH to give sodium phenoxide. O- Na+. இது வந்துரும். கரெக்டா? அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. ஏன்னா ஃபீனால் இஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர். சோடியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணும், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும், சோடியம் பைகார்பனேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது. ஓகே, சோடியம் பைகார்பனேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணாது. டஸ் நாட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் பைகார்பனேட். இது ஒரு டெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டினா கேஸ் வரும், ஹைட்ரஜன் கேஸ் வரும். இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் கேஸ் போடல, ப்ளஸ் H2 கேஸ் வரும். ஓகே, half H2 கேஸ். பட் சோடியம் பைகார்பனேட் கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு வராது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஓகே, திஸ் ரியாக்ஷன் சப்போர்ட்ஸ் தி அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் phenol. இட்ஸ் ஆல்சோ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். இதுவும் கரெக்ட் தான். ஆசிடா இருந்தால் தானே பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஆசிடா இருந்தால் தான் பேஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ரியாக்ஷன் கொடுக்க முடியும். ஓகே, யா, H2O அது, சாரி, H2O. சோடியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணாதான் உனக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வரும். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட H2O தான் வரும். ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ ஆர் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆல்சோ. ஆப்ஷன் ஏ தான்டா கரெக்ட். ஏ தான் கரெக்ட். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Next question. This is also from 2024. It is another assertion reason question. இருக்குடா, hydroboration oxidation டீச் பண்ணுறேன், don't worry. Boiling point of butanol 1-ol is higher than butanamine. Is that true? பியூட்டனாலுக்கும் பியூட்டனமீனுக்கும் எடுத்தீங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் பியூட்டனாலுக்கு அதிகம் அப்படிங்கிறாங்க. True only. It's true. Generally, alcohols have higher boiling point than amines. This is true.
being more polar, which is also true. Hydroxyl group is actually more polar, and the electronegativity value oxygen is ரொம்ப high compared to that. Okay, butanol forms stronger intermolecular hydrogen bonds as compared to butanamine. This is also true. Okay, butanamine la இருக்கிற hydrogen bond விட oxygen oடைய hydrogen bond stronger. நம்ம boiling point தான் பார்க்குறோம் இதுல. So this is also true. This is also the correct explanation. Okay. One second. All possible questions I am giving you in the PDF நான் உங்களுக்கு போட்டுறேன். Okay வா, happy? Yeah. So it is true and correct explanation. Fantastic. We are going fast, guys. We are going fast. Very nice. All right. Again, acidic nature la ஒரு question வந்திருக்கு பாருங்க. இன்னும் கிளாஸ் போகும்டா, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம். we are at slide number 30. அதாவது ஒரு 20 questions. we still have 45 questions remaining. Okay, ரைட். இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் முடிச்சிருவோம்டா. டைமை பார்க்காதீங்க. டைம் இப்போ உட்காந்து டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? எக்ஸாம் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் வீக்கெண்டில். வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்க? இப்போ படிக்க தான் போகிறீங்க. சூஸ் த காம்பவுண்ட் விச் இஸ் மோர் அசிடிக் தேன் ஃபீனால். இப்போது இது பார்ப்போம், என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிருவோம். ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு பண்ணிங்கன்னா தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்றது என்னது? ஃபீனாலில் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் நைட்ரோ குரூப் இருக்குது. இந்த நைட்ரோ குரூப்புக்கு ரெசனன்ஸ் எஃபெக்டும் இருக்கும், இண்டக்டிவ் எஃபெக்டும் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் போத் -R எஃபெக்ட் அண்ட் -I எஃபெக்ட். நைட்ரோ குரூப் அந்த மாதிரி ஒரு குரூப். ஓகே. பி, எத்தனால். எத்தனால் நம்ம போடவே தேவையில்லடா. அலிஃபேட்டிக் ஆல்கஹால் இருக்குல்ல, இதுக்கு +I எஃபெக்ட் இருக்கும், ஆனையான ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண விடாது. ஓகே. சி, மீத்தைல், ஆர்த்தோ மீத்தைல் ஃபீனால். ஃபீனாலில் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் மீத்தைல் குரூப் இருக்கு. டி, ஆர்த்தோ மீத்தாக்சி ஃபீனால். ஃபீனாலில் ஆர்த்தோ பொசிஷனில் மீத்தாக்சி குரூப் இருக்கு. ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் விசிபிள். ஆல் ரைட். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கும் என்னென்ன எஃபெக்ட்னு பாரு. மீத்தைல் குரூப்புக்கு +I எஃபெக்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனும் இருக்கு. ஓகே, ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இதுக்கு ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் வேற இருக்கும். மீத்தாக்சி குரூப்புக்கு +R எஃபெக்ட் இருக்கும். +R எஃபெக்ட்னால ஒரு +I எஃபெக்டும் வரும். ஓகே. இப்போ இந்த ஆனையான் ஸ்டெபிலிட்டி தானே பார்க்கணும். அசிடிக் நேச்சருக்கு என்ன பார்க்கணும்? ஞாபகம் இருக்கா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு? HA ரிவர்சிபிள், H++A-. ஓகே, லெஸ் சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா மோர் அசிடிக். ஓகே, நம்ம தானே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த H தூக்கிட்டு மைனஸ் போட்டுப்போம், இந்த H தூக்கிட்டு மைனஸ் போட்டுப்போம், மைனஸ். ஓகே, நைட்ரோ குரூப் எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுதுடா. -R -I எலக்ட்ரானை வாங்கிடுது, இதுல இருந்து வாங்கிடுது. அப்போ இந்த இடத்துல சார்ஜ் கம்மியாகும். ஈத்தைல் குரூப் எலக்ட்ரான் கொடுக்குது, அப்போ சார்ஜ் அதிகமாகும். சார்ஜ் அதிகமாச்சுன்னா வீக் ஆசிட், வீக்கர் ஆசிட். பாரு, லெஸ் சார்ஜ் தான் ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட், அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வீக்கர் ஆசிட். ஓகே, இங்கே பாரு +I எஃபெக்ட், சார்ஜ் கொடுக்குது, சார்ஜ் அதிகமாகுது, ஸ்ட்ராங் வீக்கர் ஆசிட். இங்க +R எஃபெக்ட், நிறைய சார்ஜ் கொடுக்குது, நல்லா ஏறுது, சார்ஜ் இஸ் வெரி ஹை, சார்ஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வீக்கர் ஆசிட். ஸோ தி ஓன்லி ஆசிட் தட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர், இங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இருக்கு, லோ சார்ஜ், ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட். ஓன்லி ஆசிட் தட் இஸ் மோர் அசிடிக் தேன் ஃபீனால் இட் செல்ஃப். ஃபீனாலில் வந்து எந்த குரூப்புமே அட்டாச் ஆயிருக்காது. தி ஒன்லி திங் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, okay, clear? Suresh Kumar, I'll answer the Grignard reagent questions we are going to do da. எல்லாம் ஒரு டைம்ல ஒரு டாபிக் தான்டா பார்க்க முடியும். Come on. Acidic nature okay வா? Perfect. All of you got it? Fantastic. Moving on. Next question. The process of converting chemical reaction வந்தாச்சுடா. Okay, chemical reaction வந்தாச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக chemical reaction பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் mixed type questions பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி பார்க்கலாம். Phenol does not react with NaCl. What's there? NaCl வந்து NaOH ஓட தான் sodium phenoate கொடுக்கும். Where is NO2 more acidic? Ortho, para or meta? Para positionல most acidic இருக்கும்டா.
ஆர்த்தோ பொசிஷனில் கொஞ்சம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகும், பேரா பொசிஷனில் மோஸ்ட் அசிடிக்காக இருக்கும். ஓகே டன், ஆதி கிளியர். ஓகே, அல்கைல் ஹாலைட்ஸ்னா RXன்னு அர்த்தம்டா. இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆல்கஹாலாக மாற்றுறேன். இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த OH ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ மேபி சம்திங் லைக் சம் OH ப்ரொடியூசிங் குரூப் லைக் KOH ஆர் NaOH சம்திங் வில் பி ஆடட். ஸோ இந்த சைடில் வந்து KXன்றது ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். வாட் இஸ் திஸ் ரியாக்ஷன்? இது அடிஷன் ரியாக்ஷனா? அடிஷன் ரியாக்ஷன் வேணும்னா டபுள் பாண்ட் வேணும், இல்லாட்டி ஏதாவது ட்ரிபிள் பாண்டாவது வேணும். திஸ் இஸ் நாட் அடிஷன் ரியாக்ஷன். Substitution reaction is correct. This is a substitution reaction. This is actually nucleophilic substitution reaction தான். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்ததே தான், சேம் ஐடியா, nucleophilic substitution reaction. நெக்ஸ்ட் dehydrohalogenation reactionா? கிடையாதுடா. dehydrohalogenationல forms double bond or triple bond. ஓகே, இங்கெட்லாம் அது கிடையாது, அதனால இதுவும் கிடையாது. Rearrangement reaction கிடையாது. So option B, substitution is the correct answer. All right guys, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. I don't know, எனக்கு இதெல்லாம் வந்து I feel like this is straightforward, but I don't want to be of that opinion. ஃபாஸ்ட்டாக போனால் சொல்லிடுங்க. ஓகே, பார் அதுக்குள்ளே நம்ம 35 slides வந்துட்டோம். 1/3 of the session is already over. ஓகே, ஆமாம், aqueous KOH of course இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் NaOH போட்டிருந்தாலும் ஓகே தான், KOH போட்டாலும் ஓகே தான், பட் இட் ஹேஸ் டு பி அக்வஸ் KOH. போலார் மீடியமில் இருக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர் ஆஸ்கிங் திஸ் ரியாக்ஷன். கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி இன் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா? கேன் சம்மன் டெல் மீ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன்? Nitish, you follow what we are in the full session முடிச்சிட்டு எல்லா கொஸ்டினும் கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியுதான்னு பார்த்துக்கூடா. If you are able to answer every single question in today's session, you are more likely to get centum. எந்த இடத்துல கேப் இருக்கோ அதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோ. This is Lucas test obviously, and Lucas reagent வந்து zinc chloride concentrated HCl. okay, zinc chloride ஓட ரோலே வந்து zinc chloride weakens CO bond. அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷனே நடக்குது. இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதே வந்து ஜிங்க் குளோரைட்னால தான். பட் டெர்ஷியரி இஸ் ரியாக்டிவ் ஈவன் இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஜிங்க் குளோரைட் அண்ட் ஹைட்ரஸ் ஜிங்க் குளோரைட் ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே, டெர்ஷியரி வந்து ஜிங்க் குளோரைடே இல்லைனாலும் நடக்கும், ஆனால் செகண்டரி அண்ட் ப்ரைமரி ஜிங்க் குளோரைட் போட்டால் தான் நடக்கும். ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷியரி இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் டு ரியாக்ட், அதுக்கப்புறம் தான் செகண்டரி, அப்புறம் தான் ப்ரைமரி. டர்பிடிட்டின்னு பார்த்துருப்பீங்க லூகாஸ் டெஸ்ட்டில், டர்பிடிட்டின்னு பார்த்துருப்பீங்க. டெர்ஷியரி கிவ்ஸ் இம்மீடியட் டர்பிடிட்டி. எதெல்லாம் கார்போகேட்டையான் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் இம்மீடியட் டர்பிடிட்டி கொடுத்துரும். பட் தி அதர் ஒன்ஸ் டர்பிடிட்டி வில் பி டிலேட் ஆர் இட் வில் நெவர் ஃபார்ம். ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சூப்பர்டா, ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் டூயிங், கலக்குறீங்க எல்லாருமே, வெரி குட். இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா we have prepared alcohol chapter very well அப்படின்னு அர்த்தம். Next question. Which of these compounds will react with sodium hydroxide solution? Will react with. இப்போ நம்ம இதை ஆக்சுவலி ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம், அதனால நம்ம வந்து இதை சொல்கிறோம். டர்பிடிட்டினா கலங்கள் தான் டர்பிடிட்டி. இந்த தண்ணியே எப்படா சொல்கிறது, வாட் இஸ் த ரைட் வே டு சே திஸ்? டர்பிட் வாட்டர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கலங்குன தண்ணி சகதியாக இருக்குமே அது. இப்போ இந்த சொல்யூஷன் வந்து கிளியராக இருக்கும்டா. நீ ஒன்ஸ் லூகாஸ் ரியேஜன் ஆட் பண்ண உடனே கர்டியாக மாறிடும், தயிர் மாதிரி அப்படி ஆகிடும். தயிர்னா திக்கான தயிரில் மோர் மாதிரி ஆகிடும்னு வச்சுக்கேன், மோர் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் மங்கலா இருக்குன்றத விட கலங்கலா இருக்குன்ற சொல்கிறது தான் கரெக்ட். கலங்கின தண்ணி தான் டர்பிடிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நொரை கிடையாது, நொரைனா ஃபோம், அது வேற. கிளவுடினஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. தேர் தண்ணி இருக்கும் தெரியுமா, அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், இது ஒயிட் கலரில் இருக்கும், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். மோர் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்டா. மோர் மாதிரி ஆகிடும். மோர் எப்படி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஆகிடும். எக்ஸாம்பிளர் கொஸ்டின்லாம் வெரி குட் கொஸ்டின்டா, செக் பண்ணிக்கோ. பால் திரிஞ்சு போனால் அது வேற மாதிரி இருக்கும்டா, அது கொஞ்சம் ரொம்பவே திக்காக தெரியும், இது லேசாக தான் தெரியும். ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துருக்கீங்களோ அவ்வளோதான் தெரியும். சரி, இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள். இது வந்து ஃபீனாலா? ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஃபீனால். Option B
Benzyl alcohol. Option C, tertiary butyl alcohol. இதில் எது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணுன்றது தான் கொஸ்டின். அசிடிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், C2H5OH. அவ்வளோதான், ஈஸி ஆன்சர், ஈஸி. Phenols will react with sodium hydroxide, alcohols will not react with sodium hydroxide. That's it. So option A is the answer. Okay. ஆமாம், அது இதெல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆசிட்ஸ்ரா. இதுக்கெல்லாம் இந்த O மைனஸ் வந்து சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் let us not worry about that. Orthonitrophenol is more volatile than paranitrophenol. அந்த கொஸ்டின் அடுத்ததே வரும்னு நினைக்கிறேன். Let's see. Okay, so answer is option A. Option A, phenol is the right answer. Okay, next question. Phenol is less acidic than. இப்போ phenol acidic நம்மளுக்கு தெரியும், அதுவே எதோட less acidic ன்னு கேட்குறாங்க. Ethanol C2H5OH is actually less acidic, weak acid. ரொம்ப வீக் ஆசிட், இது வாட்டரை விட வீக் ஆசிட். ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால் என்ன ஆகும்? ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால், திஸ் இஸ் A, let's say B, ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால். OH இங்கே போட்டுக்கலாம், ஆர்த்தோ பொசிஷனில் ஒரு நைட்ரோ குரூப் போட்டுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால். ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனால் இஸ் மோர் அசிடிக் than phenol. So phenol is less acidic than orthonitrophenol. ஏன் வருது? Because of minus R and minus I effect of nitro group. This is absolutely true. Orthonitrophenol is the correct answer. But மற்றதையும் பார்த்துடலாம் ஒரு தடவை. ஓகே, நம்ம எப்போவுமே எல்லா ஆப்ஷனையும் பார்த்துருவோம் நம்ம கிளாஸில். ஓகே, எக்ஸாமில் நீங்கள் ஒரு தடவை ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லா கொஸ்டினும் முடிச்சுட்டு தான் வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும். ஆனால் எப்படினாலும் ஆர்த்தோ மீத்தைல் ஃபீனால், இது நம்ம போன கொஸ்டின்லேயே பார்த்துட்டோம். எப்படி மீத்தைல் குரூப்புக்கு ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்டும் இருக்கும், ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனும் இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட் என்ன பண்ணும்? இந்த இடத்துல சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் அ வீக்கர் ஆசிட். அகெயின் இட்ஸ் அ வீக் ஆசிட். இதுவே ஃபீனால் ஷுட் பி லெஸ் அசிடிக், அப்போ இது கிடையாது ஆன்சர். ஆர்த்தோ மீத்தாக்சி நம்ம பார்த்துட்டோம். So same kind of question as we did last. Option B is the right answer. Okay. Okay. Right. Excuse me. கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். I don't want to எப்படி ரொம்ப அப்படி பறக்கிற மாதிரி ஸ்பீட்லாம் நம்மளுக்கு போக வேண்டாம். இந்த ஸ்பீடு கரெக்டாக தான் இருக்குன்னா ஓகே ஃபைன். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸி தான்டா, இது வரைக்கும் ஈஸியாக தானே போயிட்டுருக்கு. அப்படியே இந்த கான்செப்டை மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே, சிவானி கேளுமா, டவுட்னா கேட்டுருங்க. கொஷின் ஐம் ரீடிங் ஆல் த கொஷின்ஸ், ரைட்? ஓகே, இன்னைக்கு ஆல்கஹால் சாப்டர் முடிச்சிருவோம். தென் வி வில் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் தட். ஓகே, நவ் கைஸ், இது அப்ளிகேஷன்ஸ்டா, அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் எல்லா டாப்பிக்லையும். கைஸ் இந்த பாருங்க, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ரியாக்ஷன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமான ரியாக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆனால் அது ஒரு 10%லேருந்து 15% தான் ஓவரால் எக்ஸாமில் சொல்கிறேன். ஓகே, மீதி உங்களுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு, அப்ளிகேஷன்ஸு அதெல்லாமும் இருக்குது. அதனால் அதை ரீட் பண்ணியும் ஒரு 10% மார்க் எடுக்க முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்டி ஃப்ரீஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது எத்திலீன் கிளைக்கால். ஆன்டி ஃப்ரீஸ்னாலே எத்திலீன் கிளைக்கால். ஓகே, 1SE. கிளியரா? இந்த ஆன்டி ஃப்ரீஸ்னா என்ன பண்ணோம்? நீங்கள் சொல்யூஷன் சாப்டரில் பார்த்துருப்பீங்க. இது கரெக்டாக சொல்யூஷன் சாப்டரில் பார்த்துருப்பீங்க. சொல்யூஷன் சாப்டரில் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு வரதில் ஆன்டி ஃப்ரீஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. கைஸ், கொஷின்ஸ் பேஸ்டாக தானே கவர் பண்ணுவோம். வேரெவர் வி வாண்ட் வி வில் யூஸ் தோஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கவர் இட். அவ்வளோதான். ஓகேவா? தனியாக தியரி மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு அது வேறு செஷன், அது இந்த செஷனில் ஒன் ஷார்ட் லெக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, யா. ஸோ ஆன்டி ஃப்ரீஸ் என்ன பண்ணும்? ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை கம்மி பண்ணிவிடும். ஸோ ஃப்ரீஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். இந்த என்ஜின் ரேடியேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பர்ஃப்யூமில் ஆக்சுவலி எத்தனால் தாண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க? டீநேச்சர் பண்ணி எத்தனால் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சால்வெண்ட் ஆஃப் பர்ஃப்யூம்ஸ். ஆப்ஷன் 2 இஸ் F. ஓகே, ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஃபார் பிக்ரிக் ஆசிட். பிக்ரிக் ஆசிட் ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் இருக்கா? IUPAC நேம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்டா? electrochemistry I don't know da. I think Shimon Sir is very good at that. He will take.
I'm also okay, but Shimon sir is already taking it, right? Part 1. So he will obviously take. 2,4,6 trinitrophenol. அதுதான் picric acid. Concentrated nitric acid, sulfuric acid போட்டினா ஆர்த்தோ பொசிஷன்லையும் NO2 வந்துடும், 2 ஆர்த்தோ பொசிஷன்லையும் NO2 வந்துடும், பேரா பொசிஷன்லையும் NO2 வந்துடும். திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அசிடிக். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஐ மீன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்கிறது கூடாது, ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் ஆசிடை விட ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இது. கிளாஸ் பிடிஎஃப் நான் அனுப்புகிறேன்டா. இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் லெக்சர்லேயும் உங்களுக்கு இருக்கும். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். மெக்கானிசம் டீச் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. ஓகே, எங்கெல்லாம் எதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நான் சொல்லிவிடுவேன். இந்த செக்ஷன் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க, அது போதும். கையில் ஒரு பெண்ணோட உட்காருங்க. ஒரு பென் அண்ட் பேப்பரில் நம்ம சொல்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லாம் அப்படி அப்படியே வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தான் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, யா வி வில் கவர் டா, டோன்ட் வரி. ரோபோ ராஜீவ், வி வில் கவர், டோன்ட் ஸ்பேம். தேர்ட் கொஸ்டின் என்னது? ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ஃபார் பிக்ரிக் ஆசிட் இஸ் தேர் ஃபார் ஃபினால் டி. ஃபோர்த் என்னது? வுட் ஸ்பிரிட். வுட் வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணால் நம்மளுக்கு மெத்தனால் கிடைக்குது. கிரெயினை டிஸ்டிலேஷன் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, கிரெயின் ஸ்பிரிட், அது வந்து எத்தனால். வுட் ஸ்பிரிட்ன்றது மெத்தனால். ஓகே, இது எல்லாம் ஃபேக்ட் பேஸ்ட் கொஷின். நீங்கள் உங்களுடைய அந்த டெக்ஸ்ட் புக் என்சிஆர்டி மெட்டீரியலில் லைன் டு லைன் படித்தாலே இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஓகேவா? கண்டிப்பாக படிங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அது இது எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, எல்லாம் இருக்குது. இந்த ஒவ்வொரு சாப்டர் பிகினிங்லேயும் இருக்கும், எண்டுலேயும் இருக்கும். கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ், கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்கஹால்ஸ், அதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரியேஜென்ட் யூஸ் ஃபார் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீனால். ஃபீனாலை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க? நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைடு வயலட் கலரேஷன் கொடுக்கும். இட் வில் ஃபார்ம் வயலட் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சோப் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த சோப் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் தெரியுமா? ஒரு லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து இட் வில் பி அன் எஸ்டர் வித் கிளிசரால், CH2 CH CH2 ஆக்சிஜன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிடாக இருக்கும். இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிடோட சால்ட் இருக்குது தெரியுமா, சப்பானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம என்ன செய்யலாம், 3NaOH போட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் ஃபார்ம் அ சால்ட் வித் திஸ் ONA, Na plus O minus, and it will form glycerol, CH2OH, CHOH, CH2OH. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்மளுக்கு கிளிசரால் ஒரு பை ப்ராடக்டாக வரும். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்ன மெத்தட்ரா, வாட் இஸ் த பியூரிஃபிகேஷன் மெத்தட் ஃபார் கிளிசரால்? டு யூ கைஸ் நோ திஸ்? திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஆஃப்டர் த செஷன் இஸ் ஓவர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன்டா. ஓகே, வாட் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிளிசரால்? இந்த இடத்துல கிளிசரால் வருது, கூடவே இதுவும் ஒரு சோப்பும் இருக்குது. இதை எப்படி பியூரிஃபை பண்ணலாம்? டிஸ்டிலேஷன் பண்ணலாமா? கிளிசராலோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம். கிளிசராலோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம். அந்த டெம்பரேச்சரில் நான் போய் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணேன்னா கிளிசராலே உடஞ்சு போயிடும். ஸோ நோ, டிஸ்டிலேஷன் டைரக்டாக பண்ணோன்னா கிளிசரால் கிடைக்காது. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணால் கிளிசரால் கிடைக்கும்? அன்னபூர்ணி தேங்க்ஸ்மா. என்ன பண்ணால் கிளிசரால் நம்மளுக்கு பியோர் ஃபார்மில் கிடைக்கும்? இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் கிடைக்கும். இந்த ஃபேட் இது இருக்குல்ல, இந்த லிப்பிட்ஸ், திஸ் இஸ் லிப்பிட்ஸ், அனிமல் ஃபேட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த லிப்பிட்லேருந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மட்டும் வரைச்சா இந்த ப்ராசஸ் பேர் சப்பானிஃபிகேஷன். சப்பானிஃபிகேஷனோட எண்டில் நம்மளுக்கு சோப் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் சோப். அண்ட் சோப் கூட கிளிசரால் கிடைக்கும். கிளிசராலை எந்த டிஸ்டிலேஷன் வச்சு பண்ணலாம்? இல்லைடா, ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் வச்சா உடஞ்சிரும்டா. ஹாலோ அல்கேன்ஸ் நேத்திக்கே முடிச்சாச்சுரா. அப்துல் ஹமீத், we have done, we are finished with halo alkanes. This methodology is called as distillation under reduced pressure. நிறைய பேர் மறந்துட்டீங்க, கிளாஸ் 11 சிலபஸில் இருக்குது. ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் கிடையாது, distillation under reduced pressure. Glycerol is purified by distillation under reduced pressure. That is necessary இல்லை இப்போ இந்த கொஷனுக்கு. இந்த கொஷனோட ஆன்சர் 6 is B. ஓகே,
ஏன் வந்துச்சா distillation under reduced pressure அப்போ தான் பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மியாகும். ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாமா? 1.25 ஆச்சு. பட் வி ஆர் கோயிங் அட் அ டீசென்ட் ஸ்பீட்ரா, டோன்ட் வரி. வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அட் ஸ்லைட் நம்பர் 50. பாதியே கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னும் half தான் மீதி இருக்கு. ஓகே ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஐசோமர் இஸ் மோர் வாலட்டைல்? ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனாலா பேரா நைட்ரோஃபீனாலா? வாலட்டைல் அப்படின்னா லெஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட். நேத்திக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் physical properties depend on what? Physical properties depend on dash. அப்படின்னா இந்த dash என்ன வச்சு ஃபில் பண்ணுவீங்க guys? ஆன்சர் ஆர்த்தோ தான். that is try, that is correct. Intermolecular interaction, fantastic, all of you got it right, well done. Intermolecular இன்டராக்ஷன். அப்போ ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கு நடுவில் இருக்கிற இன்டராக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹையாக இருக்கும். ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கு நடுவில் இருக்குல்ல அந்த இன்டராக்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹையாக இருக்கும். ஸோ ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் எப்படி இருக்கு? ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் OH இருக்கு, அப்புறம் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன், ஏதாவது ஒரு இடத்துல டபுள் பாண்ட் போட்டுக்கோ, நோ இஷ்யூஸ். இப்போ இந்த ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனால் இருக்குல்ல, ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபீனாலில் உள்ளேயே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டு லாக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஆக்சிஜன் கூட ஹைட்ரஜன் பாண்டில் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இது இன்டர்மாலிகுலர் கிடையாது, இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இது ரெண்டு வேலை பண்ணுது. ஒன்று என்னன்னா, இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டில் இது லாக் பண்ணதுனால இந்த ஹைட்ரஜன் இன்டர்மாலிகுலரில் வராது. ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஆர் இட் இஸ் கம்பீட்டிங் அகேன்ஸ்ட்ன்றதான் பெஸ்ட் வார்த்தை. பட் தெர் இஸ் லெஸ் இன்டர்மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஓகே, இன்டர்மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கு. இதே இது பேராநைட்ரோஃபீனால் என்ன ஆகுது பாரு. பேராநைட்ரோஃபீனால் வரைவா, லெட் அஸ் draw it like this. இந்த சைடு OH வச்சுப்போம், இந்த சைடு NO2 வச்சுப்போம். அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த இடத்துல OH வச்சுப்போம். ரெண்டு பேரா நைட்ரோஃபீனால் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ. ஓகே, ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கு நடுவில் வர்றது தான் இன்டர்மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன்டா. திஸ் இஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து இன்டர்மாலிகுலர், நடுவில் இருக்கு, ரெண்டு மாலிக்யூல் நடுவில் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆக்சிஜன் இன்னும் ஃப்ரீயா இருக்கு, இது இன்னொரு மாலிக்யூல் கூட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஃப்ரீயா இருக்கு, இது இன்னொரு மாலிக்யூல் பண்ணும். இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது. நெட்வொர்க் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும்போது we will have higher physical properties, higher boiling point. Okay, so இந்த இடத்துல less intermolecular hydrogen bond, இந்த இடத்துல more intermolecular hydrogen bond. So paranitrophenol has higher boiling point, orthonitrophenol is your answer. Okay, this will have higher boiling point. Ortho the answer. Melting point க்கு தான் packing efficiency வேணும். SCARLF அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாதுடா எனக்கு. கால்ஃபா, what does it even mean? I am from IIT Kanpur only da, Jeevanesan. Okay, total around 60 questions da. Okay, so this should be clear. This is a very repeated question. நிறைய தடவை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கொஸ்டின். ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனாலிஸ், இதுல இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்கு. ஆர்த்தோநைட்ரோஃபீனாலிஸ் more volatile, it is also steam volatile. Okay, orthonitrophenol is steam volatile, so we can use steam distillation, purified by steam distillation. Paranitrophenol அவ்வளவா steam கூட வெளியே வராது, கிளம்பி வராது. பட் orthonitrophenol steam கூட கிளம்பி வந்துரும். இன்னைக்கு இல்லடா. ஓ தெரியாதுடா எனக்கு, I don't know. Okay, so next Kolbe's reaction. What is this Kolbe's reaction? Kolbe's reaction is a way to produce carboxylic acid, particularly on phenol. Okay va, நம்ம என்ன பண்ணலாம், write the reaction தான் கேட்டிருக்கான், டக்கு டக்குன்னு எழுதிடலாம் வா. phenol இருக்கா,
நம்மளுக்கு phenoxide வேணும், அதனால என்ன பண்ணலாம், sodium hydroxide வழியா ட்ரீட் பண்ணலாம். So you will get sodium phenoxide. Okay, O minus Na plus வந்துரும். இதை என்ன பண்ணலாம், we will treat with carbon dioxide in acidic medium. அப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணும், இந்த ஆர்த்தோ பொசிஷனில் தான் மெயினாக அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, ஆர்த்தோ பொசிஷனில் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா யூ வில் கெட், அதுவும் ஆசிடிக் மீடியம் வந்துருச்சு, அப்போ இது என்ன ஆகிடும், O மைனஸ் வந்து OH மாறிடும், இது COOH மாறிடும். ரிங்கு போட மறந்துடாதீங்க. சாலிசிலிக் ஆசிட் கிடச்சிரும். அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் கோல்ப்ஸ் ரியாக்ஷன். சிம்பிள் ரியாக்ஷன், ஃபீனால்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் இது வரும். ஓகே, டன். சிம்பிள் ரியாக்ஷன் கைஸ். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? கோல்ப்ஸ் ரியாக்ஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதில் என்ன கேட்பாங்க, ஐ எம் ஃப்ரம் IIT கான்பூர்டா. டேய் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன்டா, சந்தோஷ் பாலாஜி. எஸ், ஐ ஹவ் டன் மை PhD ஃப்ரம் IIT கான்பூர். மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் பயோகெமிஸ்ட்ரி. வேறு என்ன வேணும்? நோ ப்ராப்ளம். எஸ்டா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சாலிசிலிக் ஆசிட். டன். லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டே 50 அடிச்சிட்டோண்டா. வி ஆர் இன் ஸ்லைட் நம்பர் 50. ஹை. இன்னொரு பாதி ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்குது, இன்னொரு 50 அடிச்சிடும். இன்னைக்கு செஞ்சுரி போட்டுரும். ஓகேவா? Reimer-Tiemann ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இரு, என்ன ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். ஆஃப் த 2 ஹைட்ராக்சி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ், ROH கொடுத்துருக்காங்க, R-OHன்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ROH இருக்கு, அப்புறம் R-OH இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேசிக் டா, திஸ் இஸ் பேசிக், அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் அசிடிக். ஓகே, ஹவு R இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பேசிக்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் லூயிஸ் பேஸ். இட்ஸ் ஓகே, வி வில் ஜஸ்ட் கீப் இட். அசிடிக்னா இது ஃபீனால தான் இருக்கணும். ஓகே, ஆனால் நம்ம ஃபீனால்னு சொல்ல முடியாது கைஸ். இங்கே பாருங்க, ஃபீனால்னா இது OH தான் ஃபீனால், பட் ஃபீனாலிக்ஸும் இருக்கலாம்ல. தட் மீன்ஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் ஈவன் ஒன் நைட்ரோ குரூப் எனிவேர், this is also considered as R group only. Okay, so we don't have to worry about this. We will just say R dash is aromatic in nature. Okay, R dash is aromatic. அப்போ R என்னது, aliphatic. Okay, that's it. R வந்து plus I எஃபெக்ட் இருக்கும், அதனால இது பேசிக்காக இருக்கும், அது அசிடிக்காக இருக்கும். சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஓகே, யா, போதும். All right, that's it. So R is aliphatic, R dash aromatic. Very nice. Moving on, next question. இந்த கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகுது, பட் இட்ஸ் ஓகே கைஸ். இந்த மாதிரி டெஸ்ட், கெமிக்கல் டெஸ்ட் ஃபேவரட் கொஸ்டின் ஃபார் CBSE டா. எவ்ரி அதர் இயர் ஒரு கெமிக்கல் டெஸ்ட் வந்துடும். ப்ரைமரி செகண்டரி டெஸ்ட் பண்ணி காட்டு, ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி இருந்தால் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டு, அது எல்லாம் வந்துடும். பர்ஃபெக்டா, பர்ஃபெக்ட். மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி காட் தி ஆன்சர் ரைட். சொல்கிறேன்டா ரவி, ஐ வில் கிவ் யூ அட் தி எண்ட். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்கோங்க. எது கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்கோங்க. நம்ம கண்ணு பார்க்கும்போது மூளை இன்னும் நல்லாவே யோசிக்கும். ஓகே, ஸ்ட்ரக்சராக பார்த்தா இன்னும் நல்லா யோசிக்கும். CH3, CH, CH2, CH2, CH3. This is 2-pentanol. இங்கே OH வரும். 3-pentanol அதே மாதிரி CH3, CH2, CH, CH2, CH3. இந்த இடத்துல OH வரும். This is 3-pentanol. என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டுமே செகண்டரி ஆல்கஹால், ரெண்டுமே செகண்டரி ஆல்கஹால். இதில் வச்சு டிஃபரன்ஸ் பண்ண முடியாது. அட்லீஸ்ட் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா விக்டர் மேயர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இன்னொரு டெஸ்ட் இருக்குது. என்ன டெஸ்ட் அது? காப்பர் வச்சு ஹீட் பண்ணலாம். லூகாஸ் டெஸ்ட் வந்து அங்கே வரும், ஹாலோஜனாக மாற்றிட்டு லூகாஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த இடத்துல there is one test that is very good. இந்த பர்டிகுலர் குரூப்டா, மீத்தைல் செகண்டரி ஆல்கஹால் இல்லாட்டி மீத்தைல் கீட்டோன், அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட். இந்த பர்டிகுலர் 2-pentanol நீ I2NaOHல போட்டேன்னு வச்சுக்கேன், அயோடின் இன் பேசிக் மீடியம் போட்டினா CH3 கிடைச்சிடும். அண்ட் தென் யூ வில் ஆல்சோ கெட் பியூட்டனோயிக் ஆசிட், CH3, CH2, CH2, COH. பியூட்டனோயிக் ஆசிட் கிடைக்கும். அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இது வந்து yellow precipitate. பட் 2-pentanol 3-pentanol no reaction. I2NaOH கூட no reaction.
நீ இந்த ரியாக்ஷனை எழுதி 2-pentanol will give yellow precipitate with iodoform test, 3-pentanol has no reaction சொல்லிட்டினாலே full mark கிடைச்சிடும். ஓகேவா? அது போதும். This is the best test for this thing. Okay guys, chill. அங்கேயே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்கடா. லூகாஸ் டெஸ்ட் வராதுடா. ரெண்டுமே செகண்டரி ஆல்கஹால் தான். In some places they have mentioned that this is faster to react, this is slower to react, but this is iodoform test இருக்கும்போது எதுக்குடா லூகாஸ்லாம் போறீங்க? iodoform is the best test. ஓகேவா? They will say this will give you faster precipitation, but that is not the case, no. Very good, Ritvik. Very good, Ra. 75% marks da. That's different. Okay, Pratiksha. Thank you, ma. Thank you. SOCl2 போடலாமா? SOCl2 போட்டா என்ன ஆகும்? குளோரின் வந்துரும். இந்த இடத்துலயும் குளோரின் வந்துரும். ஆஹா ஆஹா ஆஹா. லூகாஸ் டெஸ்ட் ஒர்க் ஆகாதுடா. வேற அவ்வளோதான். இது போதுமே, ஒரு டெஸ்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க. லூகாஸ் டெஸ்ட். ஓகே கைஸ், இங்க அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் இருக்குல்ல, அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட்னா என்னது? அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட்னா யுவர் ரியேஜென்ட் இஸ் I2NaOH இது இருக்கு. இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம், I2OH மைனஸ், OH மைனஸ் எது கொடுத்தாலும் ஓகே, KOH பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு எது வேணால் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி NaOI இதுவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, போதும். OI மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, OI மைனஸ். ஓகே, இந்த எந்த ரியேஜென்ட் போட்டாலும் இட் இஸ் அயோடோஃபார்ம் டெஸ்ட் ஒன்லி. ஆல்ரைட். எந்த சப்ஸ்ட்ரேட்ல ஒர்க் ஆகும்? மெயின் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து மீத்தைல் கீட்டோன்ஸ். மீத்தைல் கீட்டோன்ஸ் எல்லாமே இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். CH3 C டபுள் பாண்ட் O இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் வரணும். அப்படி இல்லைன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் CH3 CHOH இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் வரணும். ஓகே, இது நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சு. 2-pentanol இது வந்துச்சு. ஓகே, யூ கேன் ஈவன் ஹாவ் CH3 CO பென்சீன் ரிங் இருந்தால் கூட இந்த டெஸ்ட் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஒரு குவிக் கொஸ்டின் கேட்கவா? விச் இஸ் தி ஓன்லி ஆல்டிஹைட் தட் கிவ்ஸ் iodoform டெஸ்ட்? விச் இஸ் தி ஓன்லி ஆல்டிஹைட் தட் கிவ்ஸ் iodoform டெஸ்ட்? கோ ஆன், டெல் மீ. விக்டமேஸ் டெஸ்ட் சொல்றேன்டா, அப்புறமா சொல்றேன். விக்டமே டெஸ்ட் இங்கே ஒர்க் ஆகாது. It won't work here. Which is the only aldehyde? Acetaldehyde is the correct answer. Shweta got it right and Vasant got it right. Acetaldehyde. Acetaldehyde. ஏன்னா acetaldehydeல தான் இங்க பாரு CH3 COH இந்த குரூப் இருக்கு பாத்தியா, அதனால இது ஒர்க் ஆகும். Which is the only primary alcohol that gives the test? Hey, very good Gautam. Very good. Congratulations. That is qualifying actually. Which is the only primary alcohol that gives the test? இன்னும் யாரும் சொல்ல. ethanol. Yes, Mikey got it right. ethanol. அதுலயும் இந்த குரூப் இருக்கும். எந்த குரூப்? இங்க இருக்கும் பார், CH3 CHOH H. So that will give you the test. Okay, so this is the very important test. இதுல ரிசல்ட் என்னது? yellow precipitate. சைட் ப்ராடக்ட் வந்து ஆசிட் வரும். சைட் ப்ராடக்ட் வந்து சைட் ப்ராடக்ட் முக்கியம்டா. சைட் ப்ராடக்ட் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆசிடாக வந்துடும். ஓகே, ஆசிட். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வரும். இந்த அசிட்டால்டிஹைடில் மட்டும் சைட் ப்ராடக்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வரும். ஓகே, that's enough. Let's move on to the next question. How would you obtain ethane 1,2-diol from ethanol? கன்வர்ஷன் ஆரம்பிச்சாச்சு. எங்க நிறைய பேர் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. அந்த ஸ்பெசிபிக் குரூப்புக்கு தாண்டா iodoform டெஸ்ட். ஸ்பெசிபிக் CH3CO இல்லாட்டி CH3CHOH. ஓகே, சிபிஎஸ்சிக்கு இவ்வளோ போதும். ஜேஇ மெயின்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. நம்ம அட்வான்ஸ்டு ஜேஇ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த லிஸ்ட்டு சொல்கிறேன். உள்ளேன். வெரி குட். சரிடா, ஓகே, வெரி குட். ஒரு கன்வர்ஷன் பார்க்கலாம்.
we want ethane 1,2-diol. ethane 1,2-diol இப்படி இருக்கும்டா, CH2OH CH2OH. இதுதான் ethane 1,2-diol. ஸ்டார்டிங் வந்து எத்தனால். இதே மாதிரி நான் எழுதுறேன், CH3 CH2OH. இங்கேருந்து அங்கே போகணும். என்ன பண்ணலாம்? ஒன்று ஃபார்வர்டில் போங்க, இல்லாட்டி ரிவர்ஸில் வாங்க, ஏதாவது ஒன்று. ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட் வர மாதிரி எந்தெந்த ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு யோசிங்க. கன்வர்ஷன்ஸில் இதுதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட் வர மாதிரி எந்தெந்த ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ரிவர்ஸில் வரது தான் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, நான் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன், கொஷினில் ஸ்டார்டிங் காம்பவுண்ட் எண்டிங் காம்பவுண்ட் எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸ்வேதா காட் இட் ரைட். ஈத்தீன்லேருந்து பார்த்துருக்கோம். ஈத்தீன் CH2 டபுள் பாண்ட் CH2லேருந்து என்ன பண்ணலாம், KMNO4 கோல்ட் டைல்யூட் KMNO4 இன் பேசிக் மீடியம் போட்டினா சின் ஹைட்ராக்சிலேஷன் நடக்கும். இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா பேயர்ஸ் ரியேஜென்ட். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக நடந்து ஆகணும். ஓகேவா? ஈத்தீனை எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது? இங்கேருந்து எத்தனால் டு ஈத்தீன் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு. தேங்க்யூ பவன் ரஞ்சித், லவ் யூ ஆல் டு. என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு? அவ்வளோதான்டா, அவ்வளோதான். we can have ஆல்காலிக் KOH வந்து இதுடா அல்கைல் ஹாலைடுக்கு, அல்கைல் ஹாலைடுக்கு தான் ஆல்காலிக் KOH. இங்கே என்ன வரும்? கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், கான்சன்ட்ரேட்டட் H2SO4. ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. கன்வர்ஷன் இஸ் டன்டா. ஓகே, முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, எத்தனால் எடுத்து கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டிங்கன்னா ஈத்தீன் வரும். ஈத்தீனை பேயர்ஸ் ஏஜென்ட்டோட ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஈத்தேன் 1,2-diol வரும். போதுண்டா பவன் ரஞ்சித், அடித்து தள்ளுறான் அவன் பாட்டுக்கு. இதில் ஆனால் உங்கள் டெம்பரேச்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க, 443 Kelvin, அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, யா. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். How would you obtain phenol from benzene? So benzene da starting compound, phenol da ending compound. Okay, there are actually two routes to do this. ரெண்டு வழி இருக்கு. once again teach பண்ணுமா? இல்ல ரிவர்ஸ்ல சொல்லாத, ஃபார்வர்ட்ல சொல்லு. ஜிங்க் டஸ்ட் போட்டினா ஃபீனால்ல இருந்து பென்சீன் வந்துடும். நம்மளுக்கு பென்சீன்ல இருந்து ஃபீனால் வேணும். ஓகே, ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்னது, இல்லைடா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, டவுஸ் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல. வாட் டு யூ டூ, யூ கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு கியூமீன். நான் 3 மெத்தடை சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, யூ ட்ரீட் இட் வித் what do you call it, isopropyl. We'll do this. CH3 CH3 Cl and aluminum chloride anhydrous AlCl3 போட்டா என்ன கிடைக்கும்? கியூமீன் கிடைக்கும். this is cumene, CH3 அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணலாம், கியூமீனை ஏர் ஆக்சிடேஷன் பண்ணி அப்புறம் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபீனால் கிடச்சிடும். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் சொல்லுங்க. ஜிங்க் டஸ்ட்னா ரிவர்ஸில் போகாதீங்கடா, ஃபார்வர்டில் போங்கடா. பென்சீன்லேருந்து வேணும்டா எனக்கு. ஓலியம் மெத்தட் போடலாமா? ஓகே, ஸோ யூ டேக் ஐதர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சூப்பர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஓலியம் கூட சொல்லலாம். யூ வில் கெட் பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட், SO3H வந்துடும். இதை என்ன பண்ணு, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட 350 டிகிரி செல்சியஸ் ரஃப்லி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், ஃபீனாக்சைடு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, H+ போட்டுக்கோ, ஃபீனால் வந்துடும். திஸ் இஸ் த செகண்ட் மெத்தட். ஜிங்க் டஸ்ட்னா ஃபீனால்ல இருந்து பென்சீன் வரும்டா. ஏன்டா இப்படி சொல்றீங்க? என்னையே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்கடா. பப்பாஃப் ஸ்டூல் கீட்டோனில் வரும்டா, அது வரும்போது சொல்கிறேன் நான். கீட்டோனை நீ ஸ்ட்ராங்காக ஆக்சிடைஸ் பண்ணினா ஆசிட் வருமா, எந்த சைடு ஆசிட் வரும் அப்படின்றது தான் பப்பாஃப் ஸ்டூல். ஓகே, குளோரினேஷன் வச்சு பண்ண வேணாண்டா. குளோரினேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீ ஃபுல்லாக உட்காந்து டவுஸ் ப்ராசஸ் போட போறியா? பண்ணலாம். குளோரினேஷன் பண்ணிவிட்டு Cl2 அலுமினியம் குளோரைட் போட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து டவுஸ் ப்ராசஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் போட்டினா பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. இதை என்ன செய்யலாம், நைட்ரேஷன் பண்ணிடலாம். கான்சன்ட்ரேட்டட் HNO3 அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைட்ரேட்டிங் மிக்சர் போட்டினா நைட்ரோபென்சீன் கிடைக்கும்.
நைட்ரோபென்சீனை என்ன பண்ணலாம், லித்தியம் அலுமினியம் ஹாலைட் போட்டினா ஹைட்ரைட் போட்டினா அனிலினா மாறிடும். இது கொஞ்சம் சுத்து தான். அனிலினை என்ன செய்யலாம், HNO2 போட்டினா பென்சீன் டயசோனியம் குளோரைடாக மாறிடும், N2Cl. அப்புறம் இதை வந்து வாட்டரில் போட்டு வார்ம் பண்ணினா H2O போட்டினா ஃபீனால் வந்துடும். மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் இருக்கு கைஸ். கியூமின் ப்ராசஸிங் எழுதியிருக்கேன் பார். ஓகே, ஆல்ரைட், அவ்வளோதான். ஸோ யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு நைட்ரோபென்சீன், reduce it to get aniline. Aniline you can convert it into diazonium chloride, diazotization, and diazonium chloride warm it with water, you will get phenol. ஆனால் இதில் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, in exactly 3 steps you get phenol, in exactly 2 steps you get phenol. அப்படின்னா நீ எந்த ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணுறியோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ. ஓகே ஜன்னத், யா வாட்ஸ் யுவர் டவுட், யூ ஆஸ்க். ஓகே கைஸ், ஸோ இவங்க வந்து மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் இருக்குடா. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால் ஹேஸ் லோவர் பாய்லிங் பாயிண்ட் தேன் பேராநைட்ரோஃபினால். ஒய்? ஒரே வார்த்தையில் ஆன்சர் சொல்லணும்னா இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். TnHCl போட்டுக்கலாம், தட்ஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஓகே, டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இதனால் ஆல்ரெடி நம்ம முடிச்ச கொஸ்டின், அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். Prevents extensive H bonding like paranitrophenol. ஓகே, அதனால இது வாலட்டிலிட்டி அதிகம், பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மி, அதெல்லாம் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The carbon oxygen bond is much shorter in phenol than in ethanol. எத்தனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் போடுங்க, CH3 CH2OH. அவங்க சொல்கிற கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்டு இதுதான். ஓகே, ஃபீனாலோட ஸ்ட்ரக்சர் போடுங்க, அவங்க சொல்கிற கார்பன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் இதுதான். ஓகே, திஸ் பாண்ட் இஸ் ஷார்ட்டர் டியூ டு ரெசனன்ஸ். அவ்வளோதான். டே மெல்டிங் பாயிண்டில் தாண்டா கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் பற்றி பேசணும், பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்தால் கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ் பேசக்கூடாது. ஓகே, ஃபைன். டியூ டு ரெசனன்ஸ், பிகாஸ் டியூ டு partial double bond character of CO bond. Okay, given by ன்னு சொல்றதை விட rendered by lone pair resonance of oxygen with benzene ring. benzene ringல இந்த ஆக்சிஜனோட லோன் பேர் வந்து ரெசனேட் ஆகுது. ஓகே, நீ இவ்வளோ எழுதினாலே போதும், உனக்கு இந்த லோன் பேரு, பார்ஷியல் டபுள் பாண்டு, ரெசனன்ஸ், இந்த 3 வார்த்தையை பார்த்தாங்கனாலே ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. அவ்வளோதான். இந்த கீவேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எழுதும்போது நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, அதுலேயே கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிடணும். ஓகே, அண்டர்லைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காமிக்கலாம். லுக் அட் திஸ். ரெசனன்ஸ் இருக்கா, லோன் பேர் இருக்கா, லோன் பேர் இப்படி வரப்போகுது, இந்த இடத்துல பாண்டு போகுது. ஓகே, சில இடத்துல இதை கேட்பாங்கடா, ஷோ த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபீனால் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீ இந்த கர்வ்டு ஆரோ போட்டு காமிக்கணும். ஓகே, கர்வ்டு ஆரோ, இந்த லோன் பேர் இங்கே வந்துச்சா, அப்போ என்ன ஆகிடும், டபுள் பாண்ட் வந்துடும், இந்த இடத்துல O+ வந்துடும். ஓகே, லோன் பேர் போகுது, எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஆட்டமை விட்டு பாண்டுக்கு போகுதுன்னா ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த பாண்ட்லேருந்து இந்த எலக்ட்ரான் வருதுன்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும், மற்ற பாண்டுக்கெலாம் அன்அஃபெக்டடாக இருக்கும். ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட்டு இந்த எலக்ட்ரான் பேர் இங்கே போகுது, அப்போ இது வந்து பேரா பொசிஷனுக்கு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காமிச்சிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், கர்வ்ட் ஆரோ அழகாக போட கற்றுக்கோங்க, ஏன்னா மெக்கானிசம்லேயும் வரும் அண்ட் ரெசனன்ஸ்லேயும் வரும். சில ஸ்ட்ரக்சர் தாண்டா இருக்குது, அனிலினோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அப்புறம் ஃபீனாலோட ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அண்ட் தென்
இந்த புரோட்டனேஷன் டீப்ரோட்டனேஷன் அதுக்கும் இந்த கர்வ்ட் arrow structures வேணும். All of you practice this resonance structures of phenol. மொத்தம் 5 structure வந்தீங்கன்னா போதும். We are done. Okay. Sure da, sure. Nice. Okay. So moving on. Next question. டேய் உங்களோட லைஃபை பாருங்கடா. ஆமாம் விஜய் லைவ்னு சொல்லிருக்கீங்க. Stay here guys. Stay here. This is more important for your personal life. Okay. சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அவுட் ஆஃப் மெத்தனால் அண்ட் ஃபீனால் விச் ஒன் இஸ் மோர் அசிடிக்? இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி அடிச்சு தூக்கி போட்டாச்சுரா. பாரு எவ்வளோ தடவை கேட்டிருக்காங்க பாரு, விதவிதமாக கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஃபீனாலோடைய அசிடிக் நேச்சரை விதவிதமாக கேட்டிருக்காங்க. நவ் டேக் அ லுக் அட் திஸ். விச் இஸ் மோர் அசிடிக் அண்ட் வை? Phenol is more acidic. Phenol is more acidic because phenolate ion is resonance stabilized. அவ்வளோதான். ஓகே, அவ்வளோதான். ரிப்பீட்டட் கொஷின், சேம் டைப். அந்த ஃபீனால் அசிடிக் நேச்சர், அந்த ப்ரிப்பரேஷனில் கியூமீன் மெத்தடு, இதெல்லாம் ரொம்ப ஹைலி ரிப்பீட்டட் கொஷின். அதனால தான் இதை நான் இவ்வளோ தடவை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, மோர் ஸ்டேபிள் கான்ஜுகேட் பேஸ், அவ்வளோதான்டா, அடிச்சு தூக்கிட்டா முரளி. இதெல்லாம் சொல்லி அண்டர்லைன் பண்ணிவிடு, சிபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணிவிடு. ஓகே, ஆமாம். ரீசனிங் நிறைய கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு 30% நியூமெரிக்கல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ப்ரிப்பேர் ஃபார் தேட் ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நிறைய தடவை. திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். phenoxide ion is resonance stabilized which is absent in alkoxide ion. நீ அதையும் கம்பேர் பண்ணணும்னா அதை சொல்லிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Sodium dichromate is a strong oxidizer, which means phenol-ஓட ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு, benzoquinone அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். Na2Cr2O7 in acidic medium gives you benzoquinone. Okay, so that is your answer. Benzoquinone is formed. Okay, டேய் 70 டச் பண்ண போகிறோம்டா. என்ன நல்ல ஸ்டாமினாவில் போயிட்டுருக்கீங்க. தண்ணி இன்னும் ஏதாவது வேணா குடிச்சிட்டு வந்துடுங்க. வி ஆர் டூயிங் வெரி வெரி வெல். ஓகேவா, நல்லா மோட்டிவேட் ஆகிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம செம்ம ஃபார்மில் போயிட்டு இருந்தோம்னா கெமிஸ்ட்ரி அடிச்சு தூக்கிடலாம். ஓகேவா, ஸோ டோன்ட் வரி. இப்போ ஃபோக்கஸ் லூஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்டே வித் மீ கைஸ், ஸ்டே வித் மீ. ஓகே, ஆல்ரைட். ஃபீனால் ஜிங்க் டஸ்ட் ரியாக்ஷன், சப்ப ரியாக்ஷன். என்ன ரியாக்ஷன்டா? ஜிங்க் என்ன பண்ண போகுது? இந்த ஆக்சிஜனை மட்டும் தூக்கிறோம். ஜிங்க் ஹேஸ் வெரி டைட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன். அதனால அந்த ஆக்சிஜன் போயிடுச்சுன்னா ஃபீனால் வில் பிகம் பென்சீன். சைட் ப்ராடக்ட் ஜிங்க் ஆக்சைடு வரும். கண்டிப்பாக நேமிங் ரியாக்ஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும். நேமிங் ரியாக்ஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, எழுத தெரியணும் கரெக்டாக. ஓகே, செப்பரேட் லெக்சர்லாம் வேணாண்டா, இதுலேயே முடிச்சிடலாம். ஸோ இட் வில் ஃபார்ம் பென்சீன். ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்போவுமே நேம் எழுதுங்க, ஏன்னா நேம் வந்து அந்த கீழே இருக்கும். ப்ராடக்டோட ஸ்ட்ரக்சரு நேமு கண்டிப்பாக வேணும். ஏதாவது ஒன்றாவது கீழே இருக்குது, அதை டிக் பண்ணி மார்க் போட்டுருவாங்க. இந்த வாட்டி டிஜிட்டல் கரெக்ஷன் தெரியும்ல, அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத பார்த்து கிளிக் பண்ணணும். நேமை பார்த்தாங்கன்னா அதை தான் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு விஷயம், ஹோப்ஃபுல்லி நோ அதர் டீச்சர் சீஸ் திஸ். நான் அந்த ப்ராசஸை பார்த்தேன்டா, பார்த்தேன். அந்த ஒரு வீடியோலேயே வந்துச்சு, யூடியூப் வீடியோலேயே. என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, கண்டிப்பாக புரியும்ண்ணா. ஏடிகே கேமர், எல்லாரும் கேமர் ஐடி தாண்டா வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, லிசன் டு திஸ். நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். என்ன தெரியுமா, டிஜிட்டல் கரெக்ட் பண்ண போகிறாங்களாம். என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுடைய ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்லாம் இருக்குல்ல, சிபிஎஸ்சி ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்லாம், அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபோட்டோ எடுத்து பிடிஎஃபாக மாற்றி அப்லோட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகே, பிடிஎஃபாக இது தாண்டா அது மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் PYQ. தியானாரு அருள் செல்வன். ஓகே, இதுதான்டா அந்த செஷன். நீ அந்த செஷனில் தாண்டா உட்காந்துருக்க ஆல்கஹாலில். ஓகே, ஸோ அந்த டிஜிட்டலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த உங்களோட எல்லா ஃபுல் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டோட பிடிஎஃப் வந்து டீச்சருக்கு போயிடும். டீச்சர் வந்து ரெட் பென்னை வச்சு உன் பேப்பரை டைரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணாமல் பிடிஎஃப்பில் மவுஸ் வச்சு கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரெட் பென் கரெக்ஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 3 பேப்பர் 4 பேப்பர் வந்து ஸ்லோவாக போகும், ஆனால் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அடிச்சு தூக்கிடலாம். ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். ஓகே, மைண்டும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும்.
ஆனால் நீ ரெட் பெனில் ஆக்சிலரேட் பண்ணுறத டிஜிட்டலில் பண்ண முடியாது. ஓகே, ரெட் பென்லேயும் அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லீனியன்சி தான்டா, சேமாக தான் இருக்கும். லீனியன்சி வந்து ஸ்லோவாலாம் இருக்காது. ஓகே, பட் இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரெட் பெனில் நீ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடியதை யூ cannot do it in the கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டரில் அவ்வளோ ஸ்பீடு வராது. நீங்கள் நிறைய பேர் கேமர்ஸ் இருக்கீங்க, உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பாலை த்ரோ பண்ணிடலாம், ஆனால் மவுஸை வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக ஒருத்தனை த்ரோ பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து அந்த கீவேர்டை தான் தேடிட்டே இருப்பாங்க. கீவேர்டை பார்த்தா அதுக்கு கீழேயே கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல 1 மார்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க. ஸோ ரிமெம்பர் கீவேர்ட்ஸ். ஆமாம்மா, டிஃப்ரெண்ட் கர்சர்லாம் இல்லைடா, அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணினாலே உனக்கு மார்க் நீ கிளிக் பண்ணிட்டு தான் வருவ. இந்த இடத்துல 0.5 அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டு தான் வருவ. கிளிக் பண்ண உடனே உனக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி. ஓகேவா, டோன்ட் வரி அபவுட் இட். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் சிஸ்டம் மாறுறதுனால அந்த மென்டாலிட்டி, கரெக்ஷன் மென்டாலிட்டியும் மாறும். ஓகே guys, முத்துக்குமார், well done ரா. Okay, so I'm going to continue here guys. All right. Yeah, benzene form done. Next question. We are almost like 70% of the way in here. What happens when phenol is treated with bromine water? Bromine water என்றது Br2 in polar medium H2O. இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ரியாக்ஷன். ஃபீனாலோடைய டெஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் இது. வாட் இஸ் த டெஸ்ட்? ஃபீனாலை புரோமின் வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? யுவன், யூ ஆர் ரைட் ரா. எஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ, what do you give, what do you get? Hydroxyl irka, bromine, bromine and bromine. 2,4,6 tribromophenol. 2,4,6 tribromophenol. This is the white precipitate. Aniline new idu varum. So you can say in the reaction vandu you can take it as a indicator for phenol or aniline. ஓகே, ஒரு ஹைலி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இதே வந்து அனிசோலில் போட்டால் ப்ரிடாமினன்ட்லி பேரா ப்ராடக்ட் தான் வரும். ஏன்னா அனிலின் வந்து அந்த ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் நிறையா காமிக்கும். ஓகே, இது தாண்டா மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். இதுக்கு மேலே என்னடா சொல்கிறது? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். மூவிங் ஆன். நெக்ஸ்ட், ரைட் த ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்வால்விங் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ். கைஸ், Reimer-Tiemann ரியாக்ஷன் வந்துருச்சு. This is one of the most important reaction in this chapter da. Reimer-Tiemann reaction. Okay, Reimer-Tiemann reaction la, let's start with that. What is the starting compound? It has to be phenol, and we are going to treat the phenol with chloroform in basic medium. Basic medium la pota first enna agum adu solunga. பேசிக் மீடியமில் போட்டால் ஃபீனாக்சைடு வரும். ஃபீனாக்சைடு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைடு ரியாக்ஷனும் நடக்கும். CHCl3 ப்ளஸ் OH மைனஸ். இந்த பேசிக் மீடியம்ன்றதுனால இந்த H எடுத்துரும். அது யூ வில் கெட் CCl3 மைனஸ் வரும். CCl3 மைனஸ் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தது. இட் வில் கிவ் யூ CCl2 ப்ளஸ் Cl மைனஸ். CCl2ன்றது டைக்ளோரோ கார்பின். ஓகேவா, CCl2ன்றது தான் டைக்ளோரோ கார்பீன். டைக்ளோரோகார்பீன் அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல். ஓகேவா, ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்கும்? we will first get O மைனஸ், ONN கூட போட்டுக்கலாம். இந்த இடத்துல CHCl2 வந்துடும். ஓகே, this is the first intermediate. அப்புறம் இந்த குளோரின் ரெண்டுமே OH மாதிரி அங்கேருந்து வாட்டர் போயிட்டு this will lead to the formation of salicylaldehyde. Actually ONA போட்டுக்கலாம், CHO. அதுக்கப்புறம் இதை அசிடிஃபை பண்ணினா salicylaldehyde வரும். This is called as Reimer-Tiemann reaction. ஓகேவா, Reimer-Tiemann reaction clear-ஆ? இதில் வந்து எந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்கன்னா, வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோஃபைல் இன் Reimer-Tiemann ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் த எலக்ட்ரோஃபைல் இன் Reimer-Tiemann ரியாக்ஷன்? கேன் யூ ஆன்சர் தட்? கைஸ் எல்லாரும் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு எமோஜி போடுங்க, யுவர் ஃபேவரட் எமோஜி.
which emoji represents your personal face right now? அது போடுங்க பார்க்கலாம். சொல்றேன்டா ஏமா பியூட்டி மிரர், ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, withdrawing and this thing I will tell you. சந்தோஷ் பாலாஜி அழுகுறான். ஓகே, எல்லாரும் ஒரு மாதிரி தாண்டா உட்காந்துருக்கீங்க. நல்லா ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்காக உட்காருங்கடா, படிப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஐ லவ் த தமிழன் அண்ட் கௌதம்ஸ் இமோஜி. செம்ம வெரைட்டிடா. ஆனால் நியாயமாக சொல்லணும்னா ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் செஷன் ஸோ மச் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் எமோஜிஸ் ஒன்லி. எவ்வளோ வெரைட்டி! அதுக்குள்ளே அவ்வளோ எமோஜி போட்டியாடா நீ? ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். வெரி குட். இட் இஸ் டைக்ளோரோகார்பின். தேங்க்யூ ஃபார் த எமோஜிஸ் கைஸ். எங்கேருந்துடா பிடிக்கிறீங்க இந்த எமோஜிஸை? பிங்க் கலரில், ப்ளூ கலர்லலாம். ஓகே ஓகே, சில் கைஸ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஆல் ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ இது தாண்டா எலக்ட்ரோஃபைல. இதுதான் வந்து இந்த பொசிஷன் அட்டாக் பண்ண போகுது. ஓகே, CCl2 டைக்ளோரோகார்பின்ல ஒரு எம்டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும், அது இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும். அந்த பொசிஷனில் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் வில் பிகம் CHCl2. இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடும், ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் இங்கே. And then this chlorine will be substituted. Chlorine substitution will take place and CHO will form. This is Reimer-Tiemann reaction. Guys, Reimer-Tiemann reaction la chloroform use panna salicylaldehyde varudha. What will happen if I use CCl4? Sometimes idu kepanga. CCl4 in basic medium. இது போட்டால் Reimer-Tiemann reactionல என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? We are already going at very good speed மா. இன்னும் ஒரு 40 ஸ்லைட்ஸோ என்னமோ தான் இருக்குது. We are almost done, don't worry. Salicylic acid வரும். Yes, you will get COOH. Salicylic acid will form. Perfect. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, CCl4 போட்டிங்கன்னா salicylic acid வரும், CCl3 போட்டிங்கன்னா CHCl3 போட்டிங்கன்னா chloroform போட்டிங்கன்னா salicylaldehyde வரும். So this is the reaction. Okay, 2-hydroxybenzaldehyde is the IUPAC name of this. Okay, Williamson synthesis அதையும் பார்த்துடலாமா? Williamson etherification ஒன்று இருக்கு, Williamson synthesis ஒன்று இருக்கு. VVI, very good, very good. Okay, so Williamson synthesisல என்ன பண்ணுவாங்க? You will take a sodium salt of alcohol. You treat it with alkyl halide. SN2 mechanism, diethyl ether வந்துரும். Okay, that is Williamson synthesis, Williamson ether synthesis, SN2 mechanism. Okay, continuous etherification அப்படின்னா you will use this reaction, C2H5OH. இந்த mechanism பாருங்க, we will see this mechanism one more time. Okay, this is continuous etherification. Okay, இது என்ன ஆகும்? நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? அசிடிக் மீடியம் எடுக்க போகிறோம், கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ H+. ஸோ என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜன்லேருந்து ஒரு லோன் பேர் வந்து H+ஓட ஆர்பிட்டலில் போயிடும். ஸோ யூ வில் கெட் C2H5. ஐ வில் ரைட் இட் வித் CH3 CH2 OH2+ மாறிடும். ஓகேவா? இப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் வந்து ரெடியாக இருக்கிறது போகிறதுக்கு. வாட்டர் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் லீவிங் குரூப். ஓகே, வாட்டர் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் லீவிங் குரூப். அப்போ என்ன செய்யலாம்? இன்னொரு எத்தனால் மாலிகுலை வச்சு இதை அட்டாக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்? இன்னொரு எத்தனால் மாலிகுல் C2H5OH இந்த இடத்துல இருக்கிற லோன் பேரை வச்சு இந்த கார்பனை அட்டாக் பண்ண போகிறோம். Step 1 protonation, step 2 attack of nucleophile. Okay, so then what happens? You get CH3 CH2 இந்த OH இப்படியே போட்டுக்குவா. உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி போடணுன்றதுக்காக இப்படி போடுறேன், பட் உங்கள் எக்ஸாமில் நீங்கள் இன்னும் அழகாக எழுதலாம். C2H5 இங்கே ப்ளஸ் வந்துடும். இது இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடும், -H2O. ஓகே, இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் இருக்குது, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பை டீப்ரோட்டனேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக போது. இந்த டீப்ரோட்டனேஷன் நடக்கிறதுக்கு இன்னொரு வாட்டர் மாலிகுல் வந்து இந்த H+ எடுத்துகிட்டு போகணுண்டா. ஓகே, ஸோ இது இங்கே எடுக்க போகுது, இது இங்கே கொடுக்க போகுது. தென் யூ வில் ஹாவ் -H3O+ and you will get CH3 CH2O
CH2 CH3. This is diethyl ether. ஆனால் இது நடக்கணும்னா உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் 414 Kelvin or 413 Kelvin அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணும். 160 degree Celsius. That's it. Okay. I will see da. We will check. All of you want a break. Day break எடுக்காதீங்கடா இப்போ. வேணா அப்படியே லேசாக போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துருங்க. ஓகே, நான் அப்படியே எடுத்துகிட்டே இருக்கேன். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கே பார், புரோட்டோனேஷன் ஸ்டெப்பு. ஓகே, அட்டாக் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல், அதுக்கப்புறம் டீப்ரோட்டனேஷன். இந்த இடத்துல டீப்ரோட்டனேஷன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட். 3 ஸ்டெப்பில் இந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் இந்த லெக்சரில் தான் பண்ணுறோம்டா கன்வர்ஷன்லாம். ப்ளீஸ், நம்ம இன்றைக்கே நிறைய கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். we will continue. All right, next question guys. Predict the major product of acid catalyzed dehydration of 2-methyl cyclohexanol. பண்ணலாமா? போன வாட்டி பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான், ஆனால் நியூக்ளியோஃபைல் இல்லை, இது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன். லெட்ஸ் டூ திஸ். 2-methyl cyclohexanol. ஸோ சைக்ளோஹெக்சனால் இப்படி இருக்கா, பக்கத்தில் மீத்தைல் குரூப் இருக்கு. திஸ் இஸ் 2-methyl. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் வரையும் போது என் கூடயே வரைங்க கைஸ். ஓகே, 2-methyl cyclohexanol. என்ன பண்ண போகிறோம் கைஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? மெக்கானிசம் கேட்டிருக்காங்க, ரியாக்ஷன் மட்டும் கேட்கல. ஓ இல்லைடா, மேஜர் ப்ராடக்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க, மெக்கானிசம் தேவையில்லை. அப்போனா டேரெக்டாக சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் வச்சு எழுதிடலாம். ஆல்ரைட், சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் வச்சு எழுதிடலாம். ஸோ இந்த OH போகும்போது டபுள் பாண்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த சைடு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. எந்த சைடு ஃபார்ம் ஆகும்? என்ன ரூல் சொல்லுது அது? தரன், ஐ வில் செக்டா, ஸ்பேம் பண்ணாதீங்கடா, தேங்க்யூ. எந்த ரூல் அதை சொல்லுது? வாட் இஸ் த ரூல் தட் சேஸ்? எங்க ஏதாவது டேய் சாட்ல சொல்லுங்கடா, கமான் கைஸ். யா ஃபோக்கஸ் அண்ட் டெல் மீ தி ஆன்சர். சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல். இதை நான் டீஹைட்ரேஷன் பண்ணணும்னா, கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போட்டு டீஹைட்ரேஷன் பண்ணணும்னா டபுள் பாண்ட் எந்த சைடு ஃபார்ம் ஆகும்? ஏ சைடா பி சைடா? கேன் யூ டெல் மீ? ரூல் இஸ் சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல். சைட்ஸ் ஆஃப் ரூல் என்ன சொல்லுது? டபுள் பாண்ட் வித் மோர் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இஸ் ஃபேவர்ட். ஓகே, டபுள் பாண்ட் வித் மோர் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இஸ் ஃபேவர்ட். ஸோ இந்த சைடு பண்ணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ சப்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 சப்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்கு. ஒருவேளை லெஃப்ட் சைடு பண்ணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு 1 2 சப்ஸ்டியூன்ட் தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேஜர் ப்ராடக்ட். ப்ரெடிக்ட் யுவர் மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதோடைய IUPAC நேம் எழுதுகிறோம். தட் இஸ் ஹவு வி ஆர். ஸ்ட்ரக்சர் போட்டாலே போதும், பட் IUPAC நேம் எழுதுனா வி ஆர் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ வி வில் டூ தட். ஸோ திஸ் வில் பி 1-methyl cyclohexene. This will be 3-methyl cyclohexene. This will be minor product. 3-methyl cyclohexene. All right, fantastic. So this is based on as per Seitzef rule. அவ்வளோதான். ஓகேவா? வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்களா அதில்? ஓகே, you are given benzene, concentrated sulfuric acid, NaOH, dilute HCl. Write the preparation of phenol using these reagents. பண்ணிடலாமாடா? பண்ணிடலாம்டா, இது ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம்டா நம்ம. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணு, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் போடு, பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் வரும். அப்புறம் NaOH போடு at 350 degree Celsius. You will get phenoate வரும். அப்புறம் dilute HCl போயிடுனா அது ஃபீனாலாக மாறிடும். We have done this reaction already. So this is done already. Draw the structure of any 2 isomeric alcohol, primary alcohol எழுதக்கூடாதான், having C5H12O and give their IUPAC name. Okay, C5H12O பிரைமரி இருக்கக்கூடாது, அப்போ செகண்டரி இருக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல ஒரு OH போட்டுக்கிறேன், அப்புறம் லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியான ஸ்ட்ரக்சர் இது. திஸ் இஸ் 2-pentanol.
ப்ரைமரி இருக்கக்கூடாது, அதனால தான் செகண்டரி எடுக்கிறேன். இது திஸ் இஸ் அ செகண்டரி. 3 பென்டனாலே போட்டுக்கலாமே. இல்லை கொஞ்சம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய திறமையை காட்டுவோம். அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல ஒரு பிரான்ச் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இதோடைய IUPAC நேம் எழுதுகிறேன். திஸ் வில் பி 3-methyl butane 2-ol. அவ்வளோதான். ஓகேவா? நைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ நைஸ் கொஷன். லெட்ஸ் மூவ் ஆன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷன். இது நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி. பட் ஈத்தீன் எடுத்துகிட்டு வரல, ஈத்தீனும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஆசிட் டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் எத்தனால். ஓகே, மெக்கானிசம் கேட்டிருக்காங்க. மெக்கானிசம் 2 வகையில் எழுதலாம். ஒன்று சீக்வன்ஸாக எழுதலாம், இல்லாட்டி ஸ்டெப் வைஸாக எழுதலாம். ஓகே, ஸ்டெப் வைஸாக எழுதுனா பெஸ்ட்டு. சிவானி, வி வில் ட்ரைமா. எங்கே இருக்கீங்க? கோவில்பட்டியா? வி வில் சி. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 1 எக்ஸாமில் எழுதும் போது இப்படி எழுதுங்க. ஸ்டெப் 1, ஓகே, புரோட்டோனேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால். புரோட்டோனேஷன் எழுதுனீங்கனாலே போதும். என்ன பண்ண போகிறீங்க? CH3CH2 போடுங்க. CH3CH2OH. ஓகே, in the presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 என்ன ஆகும்? H+ நிறையா இருக்கும் அதை சுற்றி. ஸோ ஆல்கஹால் ஒரு லோன் பேரை H+க்கு கொடுத்துரும். ஸோ யூ வில் கெட் CH3 CH2 OH2+. நம்மளுக்கு வாட்டர் லீவிங் குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் லீவிங் குரூப். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப், ஸ்டெப் 2. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் ஸ்டெப் 2லேயே முடிஞ்சிருச்சு. டீப்ரோட்டனேஷன், புரோட்டனேஷன் அண்ட் டீப்ரோட்டனேஷன் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் டீப்ரோட்டனேஷன் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ரீஅரேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு போயிடும். ஓகே, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் போட்டுக்கலாம். எதுக்கும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் அண்ட் டீப்ரோட்டனேஷன். இது பிரைமரின்றதுனால அவ்வளோ ஈஸியாக கார்போகேட்டையான் தனியாக ஃபார்ம் ஆகாது, ஆனால் ரெண்டும் சேர்த்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் திஸ். CH2 இங்கே ஒரு H போட்டுக்கோ, CH2OH2+. ஓகே, இப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே போகுது. கைஸ், இந்த கர்வ்டு ஆரோ ரொம்ப முக்கியம்டா. கர்வ்டு ஆரோ ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அப்புறம் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே போகுது. அப்புறம் இந்த H+ வருதுல்ல, அது மட்டும் என்ன ஆகும்? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட போயிடும். ஸோ யூ கேன் சே HSO4- will take up the hydrogen. So this will lead to the formation of CH2 double bond CH2 plus H2O. Done. This is ethene. முடிஞ்சிச்சா? ஓகே, இப்போ என்ன அனிமே பார்க்குறீங்கன்னு கேட்குறான். யாருமே கவனிக்கல. எல்லாரும் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க போங்க. நானும் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். என்னடா ஆச்சு? பஃபர் ஆகுதா? ஓகே, ஸோ வாட் வி வில் டூ கைஸ், நம்ம 77 ஸ்லைட்ஸ் 80 ஸ்லைட்ஸ் முடிச்சிட்டோம்டா. வி ஆர் அட் ஸ்லைட் நம்பர் 80. இன்னும் 20 ஸ்லைட் தான்டா இருக்கு. முடிய போகுதுடா. மேக்ஸிமம் 20 to 30 minutes. வி ஆர் டன். எல்லா முக்கியமான ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கான்செப்ட்ஸ்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ பே அட்டென்ஷன். லாஸ்ட் லெக்கில் இருக்கும், விட்டுறாதீங்க இப்போ. ஓகே, ரைட், லெட்ஸ் see this. Give chemical test to distinguish between methanol and phenol. Guys, மெத்தனாலையும் ஃபீனாலையும் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண ஒரு டெஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சூப்பரா ஒரே ஒரு டெஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐடோஃபார்ம் டெஸ்ட் ஒர்க் ஆகாது. நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, புரோமின் வாட்டர் டெஸ்ட் கூட ஒர்க் ஆகும். சூப்பர். யூ கேன் யூஸ் நியூட்ரல் ஃபெரிக் குளோரைட் டெஸ்ட், வயலட் கலரேஷன். இந்த டெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லணும். ஓகே, violet color indicates the presence of, violet coloration indicates phenol. அப்புறம் bromine water test. bromine water test white precipitate indicates. அவங்க ஒன்று கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு எழுதுறது தப்பு கிடையாது. phenol. sodium hydroxide போடலாம். reaction with sodium hydroxide அது போடணும்னா போடலாம், பட் that is not very good.
இது போதும். நெக்ஸ்ட் this is one na. Second bar, orthonitrophenol is more acidic than orthomethoxyphenol. Explain why. மீத்தாக்சி குரூப் இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் தானே. நைட்ரோ குரூப்புக்கு -R எஃபெக்ட் இருக்கும், -I எஃபெக்ட் இருக்கும். மீத்தாக்சி குரூப்புக்கு +R எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ ஆனையான் ஸ்டெபிலிட்டி இங்கே கம்மியாக இருக்கும். அதனால் ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால் இஸ் மோர் அசிடிக். ரிப்பீட்டட் கொஷினில் வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஆசிட் கேட்டலைஸ்டு ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் அன் அல்கீன். இது வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்டா. ஓகே, இப்போ டைல்யூட் HCl அல்கீனில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, கரெக்ட். ஓகே, ஸோ லெட் us take one alkene. Let's take this one, CH3 CH double bond CH2. ஓகே, ஏன் இதை எடுக்கிறேன்னா அன்சிமெட்ரிக் அல்கீனில் வந்து மார்க்கோனிக் அடிஷன் இருக்கும், அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் மெக்கானிசம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கர்வ்ட் ஆரோஸ் மெக்கானிசம்னு கேட்டாலே யூஸ் கர்வ்ட் ஆரோஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது? டைல்யூட் ஆசிட் போட போகிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகிடும்? H+ வந்து அட்டாக் பண்ண போதிங்க. திஸ் இஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ H போகுது, எங்கே போக போகுது? டெர்மினலில் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு செகண்டரி கார்போகேட்டையான் கிடைக்கும். செகண்டரி கார்போகேட்டையான் இஸ் அப்டைன்ட். அதுக்கப்புறம் வாட்டரே போய் அட்டாக் பண்ணலாம். டைல்யூட் ஆசிட் தானே, டைல்யூட் அக்வஸ் ஆசிட். ஸோ H2O ஆட் பண்ண போது this O will go and attack here. So you will get CH3 CHOH2+ and CH3. அதுக்கப்புறம் டீப்ரோட்டனேஷன் ஆகிடும். இன்னொரு H2O வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிடும். ஓகே, ஸோ you will get CH3 CH CH3 OH 2-propanol. This is the mechanism of acid catalyzed hydration of alkene. This follows Markovnikov's addition. Electrophilic addition follows Markovnikov's rule. Secondary carbocation is more stable. அந்த மாதிரி எந்தெந்த இடத்துலலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக எழுதிட்டாலே போதும். உனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபுல் மார்க் கிடச்சிரும். மெயின் பாயிண்ட் அதுதான், கீவேர்டு. அண்ட் யூஆர் ஹைலைட்டிங், லெஜெண்டிங் அண்ட் லேபிள்ஸ், அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். எந்த மார்க்குடா? ஒரு மார்க்கும் மிஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸும் போட்டாலே மார்க் வந்துடும். ஆல்ரைட். ஸோ கைஸ், இன்னும் ஐ திங்க் இது பார்த்துட்டோம், இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம். ஓகே, இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டோம், மெக்கானிசமோட சேர்த்து பார்த்தோம். ஓகே, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைஇதைல் ஈத்தர் ஞாபகம் இருக்கா? வி ஹவ் சீன் திஸ். இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின், இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்லேருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ். அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வாட் எவர் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் ஐவ் ஷோன் டுடே, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான மெக்கானிசம். ஓகே, யா, லெட்ஸ் கண்டினியூ. So this is done. What about this one? Alcohols are more soluble in water than hydrocarbons. இது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு வார்த்தையில் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Just one word answer for this. Why are alcohols more soluble than hydrocarbons? இது திருப்பி வந்திருக்கு பாரு. Orthonitrophenol more acidic than orthomethoxyphenol. Yeah, stronger intermolecular interaction in the form of hydrogen bond. அவ்வளோதான்டா. alcohols have hydrogen bond. இதுக்கே உனக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் நீ எப்போவுமே கீவேர்டை மட்டுமே எழுதுனா பத்தாது, நீ சென்டென்ஸாக எழுதி கீவேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சென்டென்ஸாக எழுதி கீவேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணணும். வெறுமனை கீவேர்டு எழுதிட்டு மார்க் வரலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதுவும் நம்ம பார்த்த கொஷின் தான். இந்த ரியாக்ஷன் வேணால் பார்க்கலாம். பியூட்டன் 2-ol CH3 CH2 CHOH CH3. So this will react with CrO3 to give what? Chromic oxide is an oxidizing agent. Oxidizing agent secondary alcohol என்ன செய்யும்? What is the product obtained? Try this question.
ஆமாம் அதே தான்டா ஷியாம், கீவேர்டு மட்டும் எழுதிட்டு மண்டை மேலே இருக்கிற கொண்டே விட்டுறாதீங்க. It will become ketone. Secondary alcohol upon oxidation gives you ketone. So the ketone oda structure varanjirunga CH3 CH2 C double bond O CH3. This is 2-butanone. எழுதியாச்சா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுத கேட்குறாங்க. அதே பியூட்டனால SOCl2 கூட போட்டால் என்ன கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க. SOCl2 கூட போட்டினா this is a chlorinating agent. chlorinating agent என்ன பண்ணும்? chlorinating OH இருக்கிற இடத்துல chlorine போட்டுரும், அவ்வளோதான். ஸோ CH3 CH2 CHCl CH3 சைட் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும். SO2 கேஸாக போயிடும், HCl கேஸாக போயிடும். 2-chlorobutane. Okay, so same 2-butanol with 2 different reagents gives you 2 different products. Fantastic guys. 90 போட்டோண்டா. We are at 93. இன்னும் 7 அடிச்சா 100. சூப்பரா? come on guys, cheer up. சூப்பர், செம்ம இதில் இருக்கும், செம்ம ஃபார்மில் இருக்கும். let's see this. main products in each of the reaction. இந்த இடத்துல 3 ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, 3மே டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் ஈத்தரோட ரியாக்ஷன். ஓகே, ஈத்தரில் 2 ரியாக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்டா. ஒன்று வில்லியம்சன் ஈத்தர் சிந்தசிஸ், இன்னொன்று HI ரியாக்ஷன் வித் ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட். ஓகே, இந்த ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னா, இட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட். H+ம் I- மாறிடும். H+ இந்த ஆக்சிஜன் கூட போயிட்டு புரோட்டனேஷன் நடந்துரும். I- வந்து எந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக அட்டாக் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக அட்டாக் பண்ணும். யூஸ்வலி SN2 மெக்கானிசம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கார்பனில் ஈஸியாக அடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ வாட் வி வில் எண்ட் அப் வித் இஸ் tertiary butanol plus methyl iodide. இந்த ப்ராடக்ட் வரும். ஓகே, யா இப்போ எக்ஸஸ் HIன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மட்டும் என்ன ஆகிடும்? இதுவும் புரோட்டனேட் ஆகி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும். I- வந்து இங்கேயும் அட்டாக் பண்ணும். எக்ஸஸ் HI கொடுத்துருந்தா மட்டும். ஓகேவா? இங்கே HI தான் கொடுத்துருக்காங்க, இதை எழுதினீங்கனாலே கரெக்ட் ஆன்சர். சப்போஸ் எக்ஸஸ் HI கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்புறம் இந்த இடத்துல டெர்ஷியரி பியூட்டைல் அயோடைடு கூட ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஃபீனால் வந்தால் மட்டும்தான் அது எக்ஸஸாக அயோடைடு ஃபார்ம் ஆகாது, ஃபீனால்லையே தான் நிற்கும், மற்ற எல்லாமே ஆகிடும். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிடலாம்டா, டோன்ட் வரி. மெயினாக அந்த வர்னர்ஸ் தியரி நல்லா பார்த்துக்கோ, அப்புறம் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி பார்த்துக்கோ, அப்புறம் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரி பார்த்துக்கோ. ஐசோமெரிசம் கேட்பாங்க. இந்த 4 டாபிக் தான் மெயின் டாபிக் இல்லை கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். சரி, நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோபரேஷன் ஆக்சிடேஷன். B2H6 போட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணாங்கன்னா நீ இன்டர்மீடியட் கூட எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, டைரக்டாக ஆன்சர் எழுதலாம், ஏன்னா ப்ராடக்ட் தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, பட் நம்ம இன்டர்மீடியட்டோட சேர்த்து எழுதுவோம். ஓகே, இன்டர்மீடியட் என்ன வருதும்? CH3 CH2 CH2 thrice B ட்ரைப்ரோபைல் போரேன், அது வந்துடும். அதை நீ என்ன பண்ணுற? H2O2 in basic medium போட்டினா this will get hydrolyzed to give you BOH thrice, which is nothing but hydroboric acid H3BO3 plus இது வந்து ஆன்டி மார்கோனிகாவ் அடிஷனில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. CH3 CH2 CH2OH ப்ரோப்பன் 1 ஆல் கிடைக்கும். ஓகே, ப்ரோப்பன் 1 ஆல் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷன். ஹைட்ரோபோரேஷன் ஆக்சிடேஷனில் முக்கியமான 2 பாயிண்ட். ஒன்று ஆன்டி மார்கோனிகாவ்ஸ் addition of water. ஓகே, ரெண்டாவது நோ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். எப்போவுமே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்காது. இது ஜேஇக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஸோ ஆனால் சிபிஎஸ்சிக்கு அவ்வளோ முக்கியமான பாயிண்ட்னு அவசியம் கிடையாது, டைரக்ட் ஆன்சர் வந்துடும். ப்ரோப்பீன் வச்சு தான் கேட்பாங்க கொஷின். லாஸ்ட் கொஷின், அக்வஸ் NaOH கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆசிட் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இது நம்ம கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம்ல. ஓகேம்மா கௌரி, ஐ வில் டேக், டோன்ட் வரி. கோல்ஸ் ரியாக்ஷன், கோல்ஸ் எலக்ட்ராலிசிஸ் கிடையாது, கோல்ஸ் ரியாக்ஷன். யூ வில் கெட் சாலிசிலிக் ஆசிட் OH COOH, அவ்வளோதான். மேஜர் ப்ராடக்ட் இஸ் சாலிசிலிக் ஆசிட். டன், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்,
ஓகே, ரைட் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட். இந்த இடத்துல HI ரியாக்ஷன் திருப்பி வருது, அதே தானே அது, சேம் ரியாக்ஷன்டா, சேம் ரியாக்ஷன். லுக் அட் திஸ், CH3 C CH3 CH3. கைஸ் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் HIயோட மெக்கானிசம் மட்டும் காமிச்சிருவா, சில பேர் கேட்குறீங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் த curiosity I will tell you. Okay, so let's take CH3 thrice C. இந்த ரியாக்ஷன் வச்சுப்போம். HIல நிறைய H+ I- கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, HI is a very strong acid, it will produce H+ and I-. இந்த H+ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ட் பண்ணும், ஆக்சிஜன்ல போயிட்டு இப்படி ஆட் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் கெட் CH3 thrice OH+ CH3. ஓகே, இந்த இடத்துல OH+ வந்திருக்குல்ல, இந்த ஆக்சிஜன் எங்க இருந்தாவது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எடுக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து மாட்டுறது I-. ஆனால் I- ஆக்சிஜன் அட்டாக் பண்ணாது, கார்பன் அட்டாக் பண்ணும். கார்பன் கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இப்படி எடுத்துக்கும் அது. ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் CH3 thrice COH plus CH3I. ஒரே ஒரு HI தான் இருக்கு, லிமிட்டடா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டா வரும். ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ராவா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் இன்னொரு ஸ்டெப் நடக்கும் இதே மாதிரி, ஆனால் இந்த ஆல்கஹாலில் மட்டும் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த H2O போயிடும், எக்ஸஸ் HI போட்டிங்கன்னா ஓகே, ஸோ யூ வில் கெட் CH3 thrice CI plus H2O. எக்ஸஸ் HI போட்டால் மட்டும் இருக்கும். ஓகேவா? ஆனால் இது வந்து ஃபீனால் கூட வேலைக்கு ஆகாது. இங்கே பாரு, சப்போஸ் யூ வில் கெட் திஸ் ஒன்டா, OCH3 அனிசோல் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், நீ எக்ஸஸ் HI போட்டாலுமே ஒரே ப்ராடக்ட் தான் வரும். யூ வில் கெட் ஃபீனால் பிளஸ் CH3I. எக்ஸ்ட்ரா HI இருக்கே, ஏன் இதை எடுக்கக்கூடாது? ஏன்னா ஃபீனாலில் ஆக்சிஜனுக்கு பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருக்கும். ஓகே, partial double bond character due to resonance. Okay, therefore no further reaction with HI. மற்ற எல்லாத்துக்கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும், ஃபீனால் கூட HI ரியாக்ட் பண்ணாது. நைஸ். tertiary butyl iodide and methanol in that reaction, will that be product? ரொம்ப மைனர் ப்ராடக்டா, ஏன்னா iodide is very easy to attack the free carbon. Like ஏன் இந்த சைடு போகுது? less steric hindrance. steric hindrance ரொம்ப கம்மியாக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல வந்து 3 மீத்தல் குரூப் சரௌண்ட் ஆகிருக்கு அந்த கார்பனை, பட் இந்த இடத்துல 3 ஹைட்ரஜன் தான் சரௌண்ட் ஆகிருக்கு. தட்ஸ் வை. ஓகே கைஸ், 96டா, 100 போட போகிறேன்டா, வெயிட் பண்ணுங்க. 100, ஸ்லைட் நம்பர் 100. கன்வர்ஷன் கடகடன் பார்க்கலாமா? கன்வர்ஷன் டெர்ஷியரி மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான், அதான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அதான் நடக்கும், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அதான் நடக்கும். ஓகே கைஸ், 1 செகண்ட். யா பாரு, எக்ஸஸாக போட்டினா ரெண்டுமே நடந்துடும். யூ ஆர் ரைட் டா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே இந்த இடத்துல புரோட்டனேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் there is high chance of carbocation formation because tertiary carbocation is very stable. I- வந்து CH3 உட்காந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக it is easier to attack the planar carbocation. So this is also a likely first step. ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே நடக்குமா, ஆனால் ஃபீனாலில் அது நடக்காது. ஓகேவா? நைஸ். எனி கன்ஃபியூஷன் ஹியர் பிரேம்நாத்? கார்போகேட்டையான், டெர்ஷியரி கார்போகேட்டையான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ டெர்ஷியரி கார்போகேட்டையான் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கும் ஹை சான்சஸ் தேர். ஓகே, 100 வரும்போது தான் கொஞ்சம் நம்ம பேக் அடிக்கிறோம். ஓகே, காட் இட்டா? காட் இட். நோ கன்ஃபியூஷன் ஹியர், எவ்ரிதிங் கிளியர்? எவ்ரிதிங் கிளியர்? ஓகே, ஃபென்டாஸ்டிக். ஆல் ரைட் கைஸ், 100 போயிடலாமா? ஆர்கானிக் நினச்சாலாம் பயப்படக்கூடாதுடா. இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்துட்டிங்களா? தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். 100th ஸ்லைடு, வி ஆர் அட் 100th ஸ்லைடு. ஓகே, லெட்ஸ் அட்டெண்ட் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே,
ப்ரோபீன் டு ப்ரோப்பன் 2 ஆல் வேணும். ரொம்ப ஈஸிடா இது. ப்ரோபீன் ஆல்ரெடி இருக்கு. என்ன போட்டா ப்ரோப்பன் 2 ஆல் வரும்? கமான். இது லாஸ்ட் இல்ல, பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு we will close. ஏன்னா எல்லா கொஸ்டின் டைப்பும் நம்ம பார்த்துட்டோம். கன்வர்ஷன் மட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு we will do. ஹைட்ரோபரேஷன் முடிச்சிட்டோமேடா. we just finished. அவ்வளோதான். டைல்யூட் ஆசிட் போட்டினா H3O ப்ளஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் H ப்ளஸ் இங்கே ஆட் ஆகும், அப்புறம் OH இங்கே ஆட் ஆகும். இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் CH3. ஓகே, this is done. Benzyl chloride to benzyl alcohol. இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான்டா. CH2Cl இதை வந்து நம்ம ஆல்கஹாலா மாற்றணும். ஈஸி சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். பென்சைல் கார்போகேட்டையான் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள். நீ ஜஸ்ட் அக்வஸ் KOH போட்டினாலே போதும். யூ வில் கெட் பென்சைல் ஆல்கஹால். இதெல்லாம் சிங்கிள் ஸ்டெப் கன்வர்ஷன். நெக்ஸ்ட் அனிசோல் டு பாரா ப்ரோமோ அனிசோல். இதுவும் ஆக்சுவலி ஈஸி தான். ஓகே, அனிசோலே வந்து ஹைலி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் தான். அதனால நீங்கள் வந்து சாரி, யூ டோன்ட் நீட் லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் ஆல். ப்ரோமின் இன் லெட்ஸ் சே அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்தால் கூட போதும், CH3COH எடுத்தால் கூட போதும். யூ வில் கெட் அனிசோல் பாரா பொசிஷனில் ப்ரோமின் வந்து உட்காந்துரும். ஓகே, நைஸ். This is also done. Guys, 100 தாண்டிட்டோம்டா. We have successfully completed slide 100. Wow. Okay. How are the following conversions carried out? Benzyl chloride to benzyl alcohol, easy. Ethyl magnesium chloride to propan 1-ol. இது பார்த்துடலாமா? இது பார்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸி தான், but I will tell you. Ethyl C2H5 MgCl. This is ethyl magnesium chloride. இதில் magnesium is highly electropositive. Okay, magnesium is highly electropositive. So what happens is this will give you C2H5 minus and MgCl plus. This will become your nucleophile. Okay, this will be your electrophile. Okay, நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Propan 1-ol வேணும். Okay, so we need to create a primary alcohol. Grignard reagent ல இருந்து primary alcohol எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம் சொல்லுங்க? Grignard reagent ல இருந்து primary alcohol எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்? இதாண்டா Grignard reagent. methyl ethyl magnesium bromide தான் Grignard reagent. primary alcohol எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்? wood spirit என்னடா reaction? methyl alcohol தாண்டா wood spirit. oxidation-லாம் இல்ல. no. முடிச்சிடலாமா? இதோட முடிச்சிடலாம். Formaldehyde, yes. Lakshmi got it right. Well done, ma. Formaldehyde. So now I'm going to take formaldehyde and this can attack this one. So C2H5 minus வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்கேன். அழகா இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வந்துடும். MgCl plus வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணிடும். So this will give me C2H5 CH2 O MgCl. அப்புறம் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணினா H3O ப்ளஸ் போட்டினா இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடும், இந்த இடத்துல OH போயிடும், இந்த இடத்துல H வந்துடும். ஸோ யூ வில் கெட் C2H5 CH2OH. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் 1 propanol. 1 propanol தான் நம்மளுக்கு வேணும். இந்த இடத்துல உனக்கு MgOHCl பை ப்ராடக்டாக கிடச்சிடும். ஓகே, last up propene to 2 propanol we have already seen, so let us not worry about it. வேற ஏதாவது நல்ல கொஸ்டின் இருந்தால் மட்டும் பார்க்கலாமா? PCl5 தெரியும், anhydrous AlCl3 பார்த்தாச்சு. இன்னும் என்னென்ன இருக்கு? How do you convert the following? Phenol to anisole. Phenol to anisole easy. Williamson ether synthesis. methyl chloride போட்டால் வந்துடும். ஓகே, add CH3Cl. அதுக்கப்புறம் propan 2-ol to 2-methyl propan 2-ol. இது எப்படிலாம் பண்ணலாம்? 2-methyl propan 2-ol வேணும். கைஸ், இந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் பண்ணலாமா? propan 2-ol to 2-methyl
propan 2-ol. I have one method. This is secondary alcohol, this is tertiary alcohol. Secondary to tertiary with 1 carbon extra, plus 1 carbon. Best method is convert this into ketone and use Grignard reagent. Okay, first how do you convert propan 2-ol to this one? Dey bond line structure போட்டா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம்டா, பண்ணலவா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க, புரியுதானே? This is propan 2-ol. என்ன பண்ண போறேன்? Oxidize பண்ண போறேன். You can take any oxidizing agent. Ketone வந்து நல்ல ஸ்டேபிளான காம்பவுண்ட். So you can take PCC or KMNO4 or K2Cr2O7, KMNO4 in acidic medium எடுத்துக்கிறேன். You will get ketone. Ketone வந்துருச்சா? இது கூட என்ன செய்ய போறேன்? methyl magnesium chloride யூஸ் பண்ண போறேன். You will first get OMgCl here, CH3 here, and then hydrolysis with H3O plus will give you CH3 OH MgOHCl. This is your product. 2-methyl propan 2-ol. Bond line structure la aldehydes try பண்ணலாமா? ட்ரை பண்ணலாம். Yeah, this is sufficient. Alcohol chapter we have covered like plenty of questions. இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், go through your NCERT book line by line in alcohol chapter. அதில் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸு குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. we are done. ஓகே, இந்த சாப்டரில் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கிடையாதுடா, இவ்வளோ தான், கன்வர்ஷன்ஸு டீட்டெயில்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், this will give you butanol and butanoic acid. excess யூஸ் பண்ணுறோம், butanoic acid தான் வரும். CH3 CH2 CH2 COOH butanoic acid. அதுக்கப்புறம் 2-butanol will become 2-butanone, CH3 CH2 CO CH3. 2-methyl 1-propanol will become this is what is 2-methyl 1-propanol. You will get acid here. Okay, so you will get CH3 CH3 COOH. Okay, draw the structure, name the product. name கேட்டிருக்காங்க. Okay, so name எழுதியே ஆகணும். butanoic acid. அப்புறம் இது 2-butanone. அதுக்கப்புறம் இது 2-methyl propanoic acid. ஓகே, எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை கொஸ்டினை படிங்க, ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, டேய் இது யூடியூப் வீடியோ தான்டா, ரீவைண்ட் பண்ணி பாருடா. ஹைட்ரோபரேஷன் முடிச்சிட்டோம்டா ஆல்ரெடி, ரைட்டா? சரி guys, I think we will stop the class. We have already finished everything டா. இது முடிச்சிட்டோம். toluene from phenol எப்படி பண்ணணும்னு தெரியுமாடா? Who can tell me this conversion? phenol இருக்கு, toluene வேணும். What do you do? Sabarish, I'm not sure da, but I mean we will do this in this channel. Let's just say it like that. Grignard reagent la zinc dust is a nice idea. Zinc dust போட்டு benzene எடுத்துட்டு வந்துடலாம். பென்சீன்ல இருந்து toluene எடுத்துட்டு வந்துடலாம். methyl chloride Friedel-Crafts alkylation பண்ணிக்கலாம். ஓகே, anhydrous AlCl3 யோசிச்சா வந்துரும்டா. simple reactions தானே. done. okay, all right. What about this one? Copper reaction ஞாபகம் இருக்கா? tertiary alcohol will become alkene only. So what is that alkene? CH3 C double bond CH2 CH3. Primary alcohol will become aldehyde, secondary alcohol will become ketone, and then this one will become alkene. And anisole வந்து இது ட்ரீட் பண்ணினா para இது வரும், toluene வரும். So OCH3 இங்க இருக்குமா, para portionல CH3 வந்துரும். Phenol treated with zinc dust, we know this. Okay, done. இதுல வந்து மைனர் ப்ராடக்ட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஆனா OCH3 இந்த இடத்துல CH3 மைனர் ப்ராடக்ட் தான், but we have to write it. Okay,
This is electrophilic. இப்போ சப்போர்ட்னு கேட்டிருக்காங்க பாத்தியா, இந்த சப்போர்ட்னா மெக்கானிசம் பத்தி ஒரு லைன் 2 லைனாவது எழுதணும்டா. செகண்டரி ஆல்கஹால ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் போட்டினா ஃபர்ஸ்ட் கீட்டோன் வரும். நீ வந்து you can argue that ketone in excess oxidizing agent will be broken down into further acids னு எழுதலாம். பட் அங்கே தான் பாப்பாஃப்ஸ் ரூல் வரும். பட் உங்களுக்கு விகரஸ் கண்டிஷன் வேணும், ஹீட் பண்ணணும், அதெல்லாம் இருக்குது. அவங்க எக்ஸஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க, ஹீட் பற்றி சொல்லலை. ஓகேவா? அதனால் ஐ டுக் த லிபர்ட்டி டு ரைட் ஒன்லி கீட்டோன். இட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல சப்போர்ட்டியர் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நீங்கள் மெக்கானிசம் எழுதணும். ஸோ யூ ஆர் ஹியர் யூ வில் சே dehydration will take place. Here you will say electrophilic substitution. And you will say methoxy group is orthopara directly. அதையும் சொல்லிடுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் என்னது? Reimer-Tiemann reaction பார்த்தாச்சு, dehydration பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் என்னது? 443 கெல்வின்ல நம்மளுக்கு அல்கீன் வரும், CH2 double bond CH2. மெக்கானிசம் கேட்டிருக்காங்க. மெக்கானிசம் நீ ப்ரோட்டனேஷன் பண்ணி வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணி, we have already seen this reaction also. இதுவும் பார்த்தாச்சு. guys, I think we have finished ra. We are done. All these questions we are done. பாரு, this is what I am talking about. So இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டினை எடுத்து பார்க்கும்போது we have already finished all these questions. So guys, I think it's the right time to stop the thing. Don't forget to join our channel. Superla alcohols, we have finished all the frequently asked questions. Okay, you can be very confident you will get many questions from what we discussed today. Okay, all right. So don't worry, don't forget to join this channel. I will see you in another live class. Don't worry about it. If you have any doubts, you post it in the comments. You send it in the group also. We are always welcoming of your participation. So slide number 139, our target slide today. So this is Master Vedantu. I am signing off. Take care everybody. Bye bye.